তো ওরাল ক্যাভিটি টার্মিনাল ওপেনিংটা সেটাই বলছে আর কি, লিপ টু অ্যানাস অথবা মাউথ টু অ্যানাস, যাই বলো যেভাবেই বলো কথা কিন্তু সত্যি, তাই না? আর টিউব যদি চিন্তা করো তাহলে টিউবটা কিন্তু আমরা ফ্যারিংস থেকেই ধরি, ঠিক আছে? ফ্যারিংস তারপরে ইসোফেগাস, যদিও ফ্যারিংসটা ওরকম টিউব না, টিবিউলার যে স্ট্রাকচার, হ্যাঁ। আচ্ছা, ফ্যারিংস থেকে যদি ধরো ফ্যারিংস, ইসোফেগাস, তারপরে স্টমাক, হ্যাঁ, স্মল ইন্টেস্টাইন, হ্যাঁ, লার্জ ইন্টেস্টাইন ভাবে আসবে। 153 শুরু করি না? আমার একটু শুরু করে দেন। আচ্ছা, আজকে যেদিন আসবে রিভিশনে আসবে একটু দেখো, কোনো ডিফারেন্স নাই। অ্যানাটমির সাথে তোমরা কোঅর্ডিনেট করবা, ইন্টিগ্রেট করবা the knowledge, হ্যাঁ, সিস্টেমিক হিস্টোলজি। এইটাই কিন্তু একটা অবজেক্টিভ ছিল যে আমরা সিস্টেমিক হিস্টোলজিতে যে ইনফরমেশন গুলো পাবো সেটা ইন্টিগ্রেট করবো গ্রস অ্যানাটমির সাথে, আবার প্যাথোলজিতে যখন যাবো প্যাথোলজির সাথে, ফিজিওলজির সাথে, হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেট করবো। তাহলে স্লাইড শেয়ারে যাচ্ছি। আমি আরেকটা কোশ্চেন করতে পারি? পরে করি, হ্যাঁ পরে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আর স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ কিনা দেখো। এমনও হতে পারে যেদিন যে ক্লাসের মধ্যেই তোমার কোশ্চেন অ্যানসারটা পেয়ে গেছো, ঠিক আছে? ঠিক আছে ওকে ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। ভেরি গুড। Okay, so in our previous class we have covered both lecture 1 and lecture 2. Remember the introduction of digestive system of animals, general plan of alimentary tract, histology of the pharynx, esophagus and stomach. These 2 lectures has been covered in our previous lecture. So today we're gonna learn about the histology of the small and large intestine and the comparison among different segments, and histology of the mouth cavity, tongue and salivary glands. So lecture 3 and 4, today's content. So we were up to the systemic histology. The definition deals with the microscopic appearance of normal structure of different tissues and organs of different systems of animals or organism, whatever. So we have these organs in the digestive system. That's the alimentary canal and accessory organs. Alimentary canal includes mouth or oral cavity, pharynx. The part of pharynx is the oropharynx we have discussed in our previous class, and esophagus, stomach. So in stomach we have discussed the glandular and non-glandular region of the stomach, and today we have the small and large intestine. And accessory organs include teeth, tongue, salivary glands, liver and pancreas. So this is the same, huh, in gross anatomy also. So this, can you tell this what is this, the histological slides for? So this is a tubular structure. You see the lumen, you can see the lumen, huh? And there are several tissue layers, huh, in the wall of the lumen, wall of the tube. So this is the, what type of tissue is this? This is the lamina epithelia. It seems like stratified squamous because it's thick, huh? And several layer of epithelium here. So it's could be stratified squamous. And this is the lamina propria, and this is muscularis mucosa or lamina muscularis. And what type of glands are these? This is the submucosa. So in submucosa we had esophageal glands. So this is the slides of esophagus, and this is the tunica muscularis externa. So this is the esophagus. See, in esophagus, mucosa is torn into folds called esophageal folds. ম্যাম, হ্যাঁ বলো। ইসোফেগাস এটা কিভাবে বুঝলেন? ইসোফেগাস স্লাইড এটা একটু বলেন। ইসোফেজিয়াল গ্ল্যান্ড সাবমিউকোসাতে, হ্যাঁ। আমরা শুনো, তোমাদের যখন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস শুরু করব, when we will start the practical course,
So in each organ or specimen, we try to give an indication where your microscopic field is. For example, if we give you esophagus, slides of esophagus, then it will the microscopic field will be in this area, so esophageal gland, so that you can easily understood which slide is this. Okay, so always try to remember just 1 or 2 points that is most characteristics for that particular organ. Okay, so esophagus এর জন্য esophageal glandটাই হচ্ছে এই lumen থাকবে এবং ওয়ালের বিভিন্ন লেয়ার থাকবে. So this will be easily identified by you. Okay, so always আমরা এরকমই করে অর্গানগুলা সেট করব. মাইক্রোস্কোপে ইন্ডিকেশন তোমরা লেভেল 1 সেমিস্টার 1 এ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বেশি দিন করতে পারো নাই, so that you have some limitation, I know. So আমরা ওই যখন স্লাইডগুলা সেট করি তখন ওই যে ওখানে আমাদের একটা ইন্ডিকেশন আছে, ধরো একটা হেয়ার ব্ল্যাক হেয়ার দিয়ে একটা ইন্ডিকেশন. তোমরা কি কেউ দেখছো ক্লাসে, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে? জি ম্যাম, দেখছিলাম. হ্যাঁ, ওই ইন্ডিকেশনটা ধরো এমন একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে দিব যাতে তুমি ইজিলি ওই অর্গানটা কি আইডেন্টিফাই করতে পারো. ঠিক আছে? আদারওয়াইজ ইট উইল বি similar in all the tubular structure, isn't it? Because tubular structure consists of the similar different layers in its wall. So if we follow these rules, that the most characteristics for that particular organ, so if you remember that characteristics points, so you can easily identify which slide is this. Okay, so now this is covered in our previous slides. That's the histology of stomach. So stomach, in most monogastric animals, they have simple stomach, and ruminants, they have compound stomach, whatever it is. So we are just, in general histological plan, we had 2 regions, non-glandular region or glandular region. Non-glandular and glandular region. If it's a simple stomach, so in simple stomach it has also a non-glandular region and glandular region. But if it is a compound stomach in ruminants, so in ruminants, rumen, reticulum, omesum, these 4 stomachs are the non-glandular region. So it will be the similar structure. So the non-glandular region of the simple stomach will be similar with the rumen, reticulum, and omesum of the compound stomach or ruminants. And glandular region of the simple stomach will be similar structure histologically with the abomesum of ruminants, because abomesum is the true stomach or glandular stomach in ruminants. So got it? So so you have to make a table in these points. I didn't make it for you, but you have to do it by yourself with your previous slide information. You have to storm it, otherwise you have to involve, engage. So it will be, if you make this with the information of the previous slides, so you can have, you can easily, memorize words, particular structure is there. There's suppose lamina epithelia. What is lamina epithelia in non-glandular stomach? It's stratified squamous. In glandular, it is simple columnar. It's simple, in single layer of columnar epithelium, presence or absence of glands. Non-glandular region is gland-free because it's non-glandular. But glandular stomach, in its lamina propria, it has gastric glands. So you have to note it down, the types of gastric glands: fundy gland, pylori gland, and cardiac gland. And presence of specialized cells, suppose mucus cells, chief cells, parietal cell, you have to note it down here. So you have to make it by yourself.
and noted that the fundic and pyloric glands of abomasum are similar to those of the corresponding glands of simple stomach, because abomasum is the glandular stomach or true stomach. And similarly, how can you differentiate between the surface folds of rumen, reticulum, and omasum? So we know that the surface folds in ruminants is called ruminal papilla. In reticulum, it's called reticular folds, primary folds, secondary fold, tertiary folds. Omasum, it's called omasal laminae or folds. So you have to make a note or make a table. What's the condition? In ruminant, muscularis mucosa is absent. In case of reticulum, there is longitudinal muscle bundle at the tip of the apical portion of the reticular folds. But in omasum, there is a double layer muscularis mucosa inside the folds. So you have to prepare by yourself. So now, today's topics is small intestine. So small intestine, we have, it is characterized by villi. This is the villi. We know that's what is villi in the next slides. So we have intestinal crypts. So a small intestine is characterized by the presence of villi, intestinal crypts. Intestinal crypts, sometimes it's called intestinal glands. Sometimes it's called only crypts, or sometimes it's called intestinal crypts, and sometimes it's called crypts of Lieberkühn. Lieberkühn, I will discuss this later. And there are some external glands. It is it's not the continuation of the tube, but it's connected to the tube, alimentary canal, suppose liver and pancreas. So we will discuss in next class these our topics. So external glands, some external glands, ducts open into the small intestine, in duodenum, bile duct and pancreatic duct opens, because we know the bile digests fat. So it takes place in the duodenum. So it is the duct open with the bile in the duodenum. And there's Brunner's gland in duodenum. This is characteristics. We'll discuss this in the submucosa. So this is our general histological plans. It's the same in all tubular structure. So tunica mucosa, lamina epithelia, lamina propria, muscularis mucosa, it will be same. So if you practice this only one picture, so it will be enough for the examination. So see, here is different, we have different segments here in this picture. So I am using this picture always for the general plan. So see the previous slides, previous class. So it's same, tunica mucosa, lamina propria, muscularis mucosa, then the submucosa. So this is the general plan. So a small intestine is characterized by the presence of villi and plica circularis. So এই দুটো structure থাকবে, villi and plica circularis. এটা আমরা জানবো কি এটা, what is this villi and plica circularis? And intestinal glands or crypts of Lieberkühn. এখানে দেখো Lieberkühn, he was a German physician. সেজন্য নামের উপরে যে umlaut u এই দুটো দেওয়া হয়েছে, কারণ জার্মান অ্যালফাবেটে এরকম একটা লেটার আছে, ঠিক আছে? অথবা আমাদের অ্যালফাবেটে যেহেতু এরকম কোনো লেটার নাই, আমরা শুধু ইউ দিয়েই লিখলেই হবে, ঠিক আছে? Because he was a German physician, that's why his name is like this. So intestinal glands or crypts of Lieberkühn, because he first discovered this crypt in the intestine. That's why the name is like that, crypts of Lieberkühn. So what are villi? Singular villus and plural villi. Villi are tiny finger-like projection that protrude from the epithelial lining of the intestinal wall. So this is characteristic feature in
not only small, this is characteristic feature for small intestine. So this is tiny finger-like projection that protrude from the epithelial lining of the intestinal wall. And what are plica circularis? These are the circular folds of mucous membrane that project into the lumen. So this is the intestine and this is the lumen here. This is the lumen. This is the lumen. So these are the plica circularis. See the circular folds all around the surrounding the lumen. And these are the villi, the finger-like projection that protrude from the epithelial lining of the intestinal wall. These are the villi. So plica circularis, and these are the villi. So this is characteristics for intestine. And if we consider the difference, so we have discussed about the stomach in our previous lecture. So here is the stomach. So we had the in tunica mucosa, we had the surface epithelium, and the surface epithelium invaginate into the lamina propria and form a gastric pit, and the gastric gland opened into the gastric pit. So what's the difference in the small intestine? So it's we know that this is the simple stomach, horse stomach. So duodenum, the first part of the small intestine that leaves the pylorus of the stomach. So after the pylorus of the stomach, there is a change in the wall, mainly in the mucosa. What are those changes? So gastric glands disappear. So because the stomach will be end and the duodenum start, so the gastric gland disappear. Instead, intestinal gland or crypts of Leberkuhn and villi appear. So in case of small intestine, we have villi, but in case of stomach, we didn't have any villi here. But we have surface epithelium, we have gastric pit, gastric gland. So in intestine, gastric gland disappear, but intestinal gland appears. Intestinal villi. These are the characteristics for small intestine. Intestinal villi and intestinal glands, or intestinal crypts, or crypts of Leberkuhn. So we know villi, tiny finger-like projection that protrude from the epithelial lining of the intestinal wall, and intestinal crypts. The epithelia of the villi extend down into the lamina propria, where they form the intestinal crypts or intestinal gland, similar. So we remember intestinal gland, intestinal crypt, or crypts of Leberkuhn is similar, similar things. The name is different. So you have to know the synonym also. So otherwise, you can get the which structure is this. So intestinal glands, intestinal crypts, or crypts of Leberkuhn is similar structure. So this is the difference between the tunica mucosa layer, between stomach and small intestine. So if we think the general plan of the small intestine itself, because we know there's three segments, duodenum, jejunum, ileum. They will be similar structure in histologically. So generally we have the tunica mucosa. So I have discussed these all different layers in one heading. This is the small intestine. So it's in general. So it follows duodenum, jejunum, and ileum. All three segments of a small intestine will follow this general plan. বুঝতে পারছো তোমরা? স্মল ইন্টেস্টাইনের যে তিনটা সেগমেন্ট আছে, ডিওডেনাম, জেজুনাম, ইলিয়াম, এই তিনটা সেগমেন্টই কিন্তু স্মল ইন্টেস্টাইনের যে এই যে আমি ডেসক্রিপশন দিছি এটা ফলো করবে। But there will be some variation. You have to remember it in that particular organ.
সাপোজ ডিওডোনামের ক্ষেত্রে ব্রুনার্স গ্ল্যান্ডের নামটা আসবে, ব্রুনার্স গ্ল্যান্ড। হ্যাঁ, ব্রুনার্স অলসো সায়েন্টিস্ট। হ্যাঁ, ব্রুনার্স গ্ল্যান্ডের নাম আসবে। আবার ইলিয়ামের ক্ষেত্রে পেয়ার্চ প্যাসেস এর কথাটা আসবে। অতএব পার্টিকুলার অর্গানের জন্য কিছু ভ্যারিয়েশন আছে, ইট ডিপেন্ডস অন দেয়ার ফাংশন। আমরা জানি যে এই স্ট্রাকচার, দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ওয়াল অফ দ্য টিউব, it varies depending on their ফাংশনের উপর ডিপেন্ড করে এটা কিন্তু ভ্যারি হয়। অতএব জেনারেলি আমরা এটা মনে রাখবো আইদার এক্সামিনেশন অর ভাইভা। হ্যাঁ, জেনারেলি আমরা এটা মনে রাখবো, এবং পার্টিকুলার যখন অর্গান আসবে ডিওডোনাম, তখন ডিওডোনামে ব্রুনার্স গ্ল্যান্ডের নামটা আসবে। হ্যাঁ, কোন লেয়ারে আসবে সেটা আমরা দেখবো। So what's the tunica mucosa? Tunica mucosa, there is lamina epithelia, lamina propria, and lamina muscularis or muscularis mucosa. So lamina epithelium consists of 3 types of epithelial cells. So it's absorptive cells because the main function is the absorption. It's involved in fat absorption here. So duodenum is the place where the fat absorbed. Huh? So from the liver, the bile come into the duodenum and it digests the fatty food, and the fat absorption takes place by these absorptive cells. These are also called enterocyte. Entero means intestine. So this is the epithelial cells in the intestinal wall. That's why it's called enterocyte. And absorptive cells it's called because it's involved in the fat absorption. So just if you focus on the name, so it will tell the whole what it is. So, and this is absorptive cells are simple columnar epithelium is the same like we had in the gastric epithelium, but the difference is with a brush border or microvilli. But so intestinal epithelium has brush border or microvilli, whereas the gastric epithelium it was only simple columnar epithelium. There was no brush border or microvilli. And we have here goblet cells. It secretes mucus. We'll know about goblet cell because you will be asked several times in viva what is goblet cell. And some argentifin cells are found, that's called enteroendocrine cells. It secrete hormone. Endocrine glands secrete hormone. So this is the endocrine cell remain in the intestine. That's why called enteroendocrine cell. Secrete hormone serotonin, and serotonin stimulate the smooth muscles of the intestinal wall, and it contracts and may play a role in the peristaltic activity of the intestine. So it's depending on their function. The different structure will be there. And lamina propria, this is the loose connective tissue. We know that loose connective tissue layer, lamina propria. So it contains intestinal gland. In case of the stomach, it was gastric gland. In the lamina propria, in intestine, it is intestinal glands or crypts of liver cone. This is simple branched tubular gland, contain absorptive, goblet, and argentifin cell because the epithelium extend down to the lamina propria. That's why the similar cells in the lamina epithelia will be found in the intestinal gland also. These absorptive, goblet, and argentifin cells. Because the lamina epithelia extend down to the lamina propria and form the intestinal crypt or intestinal gland. So if we cross-section in the intestinal gland, transverse section or cross-section, we will find these absorptive, goblet, and argentifin cells. And we have also blood and lymph vessels because nutrients absorbed here and goes to the other whole body through the blood. So we have blood and lymph vessels in the lamina propria. And we have lymphatic tissue. So in aggregated lymphatic nodule is called Pierce species. Its characteristics for ileum.
So lamina muscularis, we have inner circular and outer longitudinal layer of smooth muscle. So it also follow the general histological plan of the tubular structure that we have already discussed in our previous slide. So now the tunica submucosa consists of connective tissue, and in duodenum it is characterized by Brunner's gland. That's I said that's the Brunner's gland. It's also a name with the scientists that first discovered these glands in the duodenum. So Brunner's gland or duodenal gland. This is simple branch tubular gland in the submucosa. So we have intestinal gland or crypts of liver cone in the lamina propria. Remember, just try to memorize it. In the lamina propria, we had the crypt of liver cone. In the submucosa, this is submucosal gland, duodenal gland. Several names will be there. This is the submucosal glands of duodenum. This will be the duodenal gland and also the Brunner's gland. They secrete alkaline mucus, which protects the mucosa from the acidic stomach contents entering the duodenum. So this is the function of the Brunner's gland. They secrete alkaline mucus. So tunica muscularis or muscularis externa, inner circular and outer longitudinal layer of smooth muscle, similar, the same histological, general histological plan of the tubular structure. And tunica serosa, loose connective tissue plus mesothelium will be fine. So it will be tunica serosa, not tunica adventitia, because it's in the abdominal cavity. So we know that's the cavity, the structure or organs of the cavity, abdominal cavity are lined with the serous membrane. That's the peritoneum, and that's why we will find the tunica serosa layer histologically, loose connective tissue plus mesothelium. Remember, when there is a mesothelium, that's called tunica serosa. When mesothelium is absent, that's the tunica adventitia. So this is all about the small intestine. Now we'll go through the different segment of the small intestine. Different segments means the duodenum, jejunum, ileum. So before that, I want to discuss about the goblet cell. So goblet cell is the unicellular gland. It's a single cell, acts like a gland because it has secretory activities, secretory function. So goblet cells secrete mucus. So goblet cells are simple columnar epithelium because it's a tall epithelium. So goblet cells are simple columnar, and the name is for the goblet means wine glass. Goblet, wine glass. So see this, the wine glass like structure, and this is this in the nucleus will be here, and the mucus. For mucus, it shows in hematoxin and eosin, it's paler because the mucus washed out during the tissue processing. So I have also discussed in my previous lecture that the mucus always it's stained paler or weaker stain because it's washed out during tissue processing. So goblet cells are simple columnar wine glass shaped epithelial cells that secrete mucus. They are found not only in the digestive tract, in the intestine, but also in the respiratory tract. So in the intestine, there is a progressive increase in the number of goblet cells caudally. That means, what that means, progressive increase, that means duodenum, jejunum, ileum, এটা হচ্ছে small intestine, then large intestine, cecum, colon, rectum. So joto amra caudally jabo, the number of goblet cell will be progressively increase. যেমন
ডিওডেনাম জেজুনামের ডিওডেনামের থেকে বেশি থাকবে গবলেট সেল। তারপরে আসছে ইলিয়ামে আরো একটু বেশি থাকবে, সিকাম কোলন রেকটামে আরো বেশি থাকবে। তার মানে the goblet cell, the number of goblet cells increases in the more increase in large intestine than the small intestine. So it's progressively increase in the number of goblet cells caudally. So goblet cells হচ্ছে unicellular gland. Remember, they secrete mucus. Single cell but has glandular activity, glandular function. So in the large magnification, you will find like this. This is the goblet cell, and the nucleus will be here. The handle of the what's this? The shape is the wine glass. The nucleus in the basal portion, but the apical portion it has mucus from goblet cell. That's why it looks paler or empty, because it's washed out during tissue processing. And these are the enterocyte absorptive cells, simple columnar. So goblet cells are in between them. Goblet cells, enterocytes or absorptive cells. So in the lamina propria, and this is the brush border. Here is the brush border here. So this is the brush border. See, microvilli, brush border. So this is characteristics for the intestine, not the stomach. So stomach also contains simple columnar in its surface epithelium, but there was no microvilli or brush border. But in intestine, it has microvilli. Enterocyte has microvilli or brush border. So now, duodenum, jejunum, and ileum are histologically similar, but distinguished by several points. Villi and plica circularis, distribution of the glands, and distribution of the lymphatic tissue. So, পরীক্ষায় যদি তোমাদের ডিওডেনাম নিয়ে ডেসক্রাইব করতে হয়, তাহলে তোমরা আগের যে স্লাইড বললাম স্মল ইন্টেস্টাইন, এই যে এটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? এটাই পরীক্ষায় আসবে ডেসক্রিপশনে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট লেয়ার, বিকজ ইটস সিমিলার। শুধুমাত্র ডিওডেনাম না, ডিওডেনাম, জেজুনাম, ইলিয়াম যদি আসে, প্রত্যেকের জন্য এই সিমিলার এই ওয়ালের এই লেয়ার গুলা বলতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ভ্যারিয়েশন আছে, ইউ হ্যাভ টু মেনশন ইট। Where are the variation? যেমন the villi are flatter than in the jejunum, in the duodenum. So villi are flatter. And plica circularis are less frequent in duodenum, but plica circularis are most prominent in the jejunum. So this is the low power, very low power magnification. So in low power we have this, the lumen. This is the lumen, and this is the transverse section or cross section. So in low power we have this all the structure at a glance. So this is duodenum, and these are the villi and plica circularis. This is the plica circularis, circular fold, and this is the villi and plica circularis here, and this is for the ileum. And ileum we have for duodenum we have a Brunner's gland. This is characteristic, Brunner's gland in the submucosa. And ileum we have the Pear's patches in the lamina propria. This is the aggregated lymphatic nodule. Lymphatic nodule. The lymphocyte, it is a elements of blood cells, you know, white blood cell, lymphocyte. So it can be found in the blood and also in different tissue, either discretely, that means separately, or aggregated in a nodule and form a nodule. So this is the lymphatic nodule. So these are the difference between the duodenum, jejunum, and ileum. So now the duodenum. This is the slides for duodenum. So now we will discuss about the particular segments with their characteristics
feature. So duodenum characterized by submucosal or Brunner's gland, we know that. So this is very characteristics for the duodenum. So whenever we have placed a slide for you from the duodenum for examination, so the indication will be in this Brunner's gland. Whenever we have slides from the ileum, the indication will be on the Pear's patches. Otherwise, it will be difficult to identify which part is this, because all have lumen, all have tunica mucosa, all have the different similar layers in its walls. So you have to memorize the most characteristic feature. So the villi, it has epithelia, lamina epithelia, and lamina propria. So muscularis mucosa, this is the muscularis mucosa of the smooth muscle layer here. And this is the submucosa. And here we have the Brunner's gland. So it secretes the alkaline mucus, because from the stomach, the acidic stomach content will go first in the duodenum. That's why it needs Brunner's gland, because it secretes alkaline mucus that buffer the acidic content, buffer the acidic content of the stomach. Otherwise, that's acid. It's harmful for the duodenal wall. So that's why it needs submucosal Brunner's gland. So just remember the function, because this from the stomach content, that's the ingesta. The stomach contents will go first in the duodenum. So that's why it needs submucosal Brunner's gland. It secretes alkaline mucus that buffer that acidic stomach content and protect the duodenal wall. And this is the submucosa, and this muscularis externa. This is another focus from the duodenum. This is the low power objective. This is the villi, and this is the villi, this finger-like projection, and this is the crypts or intestinal gland in the lamina propria. So this is the crypts of liver cone, and this is the muscularis mucosa, thin strands of smooth muscles. And here this is the Brunner's gland in the submucosa, and this is the muscularis externa. So this is very clear picture from the duodenum, and in high magnification you will find the different cells. These are the villi. If we make a cross section here, so we will find this the epithelium, goblet cell, and this empty cells. See, this is the empty cells, goblet cell, and the enterocyte will be there, absorptive cells, simple columnar with brush border, and this is the lamina propria and intestinal gland, and this is the cross section. So when we section it, some glands will be cut transversely. So that's why it's like this, circular arrangement. So this is the transverse section of the intestinal gland. So this is all about duodenum. Now jejunum. So jejunum has finger-like projection, taller villi. The villi, the difference between the duodenum and jejunum, because here the villi are very taller than the duodenum. And epithelium also has the goblet cell. We know that goblet cells and enterocytes. Lamina propria will be there, and intestinal gland in the lamina propria. These are the intestinal glands in the jejunum, similar. And there is no such characteristic. Likewise, we have Brunner's glands in duodenum, Pear's patches in ileum, but there is no characteristics feature for jejunum. But villi, we have villi. Villi, all this in small intestine has villi, and crypts of liver cone. That's it. No characteristic feature for jejunum. So if you see there is the under the microscope, if you see that there is villi, intestinal crypts, but there is no glands or no Pear's patches, then you will recognize that, oh, then this might be jejunum, because it's there is no
characteristic feature for jejunum. Likewise, we have Brunner's gland in duodenum, Pearce patches in ileum. See, this is the ileum, and ileum is characterized by Pearce patches. Pearce patches. What is Pearce patches? Aggregation of lymphatic nodule. Aggregation of lymphatic nodule. This is lymphatic nodule. See, the lymphocyte form a nodule. So aggregation. There are. This is one lymphatic nodule, 2, 3, 4, several lymphatic nodule aggregate in one place. This is called Pearce patches. So this is very characteristic for ileum. So in ileum, we also have villas or villi. So we have intestinal crypts or crypts of liver cone in lamina propria and muscularis mucosa. And so in lamina propria, we had this aggregated lymphatic nodule, Pearce patches. So Ronnie, acho ekhane Ronnie? Yes, ma'am. রনি তুমি যে মেসেন্টারির কথা জিজ্ঞেস করছিলা তাই না? মেসেন্টারি ডিটেইলস গ্রস অ্যানাটমিতে পড়বা। তারপর আমি তোমাদেরকে একটু বলছি, মেসেন্টারি হচ্ছে একটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড, ঠিক আছে? পেরিটোনিয়াল ফোল্ড যেটা কিনা ইন্টেস্টাইনকে ডর্সাল অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে অ্যাটাচ করে রাখে। এখন চিন্তা করো যদি আমাদের এই যে পেটের মধ্যে যে নাড়ি ভুঁড়ি গুলা যে থাকে, ইন্টেস্টাইন গুলা যে থাকে, এগুলা যদি ফ্রি থাকতো তাহলে তো এগুলা ডিসপ্লেস হয়ে যায়, তাই না? অ্যাটাচমেন্ট আছে, ডর্সাল অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে অ্যাটাচমেন্ট আছে, এগুলাই হচ্ছে মেসেন্টারি। মেসেন্টারিটাই কিন্তু অ্যাটাচ করে রাখে ইন্টেস্টাইনকে ডর্সাল অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের সাথে বা আদার পার্টস অফ দা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের সাথে, ঠিক আছে? মেসেন্টারি। জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এই মেসেন্টারি হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যেখানে মেসেন্টারি থাকে, এটা অ্যাটাচ সারফেস। আর এটা হচ্ছে অ্যান্টি মেসেন্টারিক সারফেস, মানে যেখানে মেসেন্টারি থাকে না। সাধারণত বলা হচ্ছে পেয়ার্স প্যাচেস থাকে হচ্ছে অ্যান্টি মেসেন্টারিক সাইডে। তাহলে মেসেন্টারিক সাইড মানে হচ্ছে যেখানে অ্যাটাচ সারফেস অফ দ্য মেসেন্টারি, এটাই হচ্ছে মেসেন্টারিক সাইড। আর অ্যান্টি মেসেন্টারিক সাইড হচ্ছে যে পার্টটা ফ্রি আছে, যেখানে অ্যাটাচমেন্ট নাই, মেসেন্টারিক অ্যাটাচমেন্ট নাই, সেইটাই অ্যান্টি মেসেন্টারিক সারফেস। এবং এখানেই লিম্ফ্যাটিক এই যে পেয়ার্স প্যাচেস গুলা পাওয়া যাবে। সো তোমরা এরকম মনে করো না যে এটা লুমেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইলিয়ামের ক্রস সেকশন, লো পাওয়ারে দেখাচ্ছে। তো লুমেন এটা টিউনিকা মিউকোসা, হ্যাঁ, বিভিন্ন লেয়ার আছে, টিউনিকা মিউকোসা, তারপরে হচ্ছে সাবমিউকোসা, মাসকুলারিস এক্সটার্নাস লেয়ার আছে ওয়ালের। এখন এটা মনে করো না যে পেয়ার্স প্যাচেস সব জায়গাতেই থাকবে, মেসেন্টারিক সাইডে কিন্তু থাকবে না, শুধুমাত্র অ্যান্টি মেসেন্টারিক সাইডে কিন্তু পেয়ার্স প্যাচেস আমরা পাবো। মানে দ্যাটস দ্য অ্যাগ্রিগেশন অফ লিম্ফ্যাটিক নোডিউল। এটা নোট করে রাখো, যদি স্লাইডে নাই জিজ্ঞেস করবে পেয়ার্স প্যাচ, হোয়াট ইজ পেয়ার্স প্যাচেস? সো পেয়ার্স প্যাচেস কি? ইজ দ্য অ্যাগ্রিগেশন অফ lymphatic nodule. It's a characteristic feature for ileum. It founds in the lamina propria, anti-mesenteric side. এত ডিটেইলসে করবে না, anti-mesenteric side, mesenteric side দরকার নাই, জাস্ট ল্যামিনা প্রোপায়াতে পেয়ার্স প্যাচেস তো থাকবে আর কি, ঠিক আছে? ভিলাই তো থাকবেই, অন্য স্ট্রাকচার গুলো তো থাকবেই। ভিলাই ইন্টেস্টাইনের যে স্ট্রাকচার সেটা কিন্তু সবার জন্যই থাকবে, ডিওডেনাম, জেজুনাম, ইলিয়াম। ভিলাই, ইন্টেস্টাইনাল ক্রিপ্ট, প্লাইকা সার্কুলারিস, এগুলো থাকবেই। আর ভিলাই কেন থাকে তোমাদের কি মনে হয়? ভিলাই, প্লাইকা সার্কুলারিস কেন থাকে? শোষণ করার জন্য। ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া। হ্যাঁ, ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া। ওখানে অ্যাবজর্পশন হয়, সেই অ্যাবজর্পশনটা যাতে সারফেস এরিয়াটাকে ইনক্রিজ করার জন্য এই ভিলাই এবং যে কোনো ফোল্ড বলো, যে কোনো ইয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি বলছিলাম, রুমিনের ক্ষেত্রে রুমিনাল ফোল্ড, সবই কিন্তু ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া। হ্যাঁ, সো যেটার কাজ, পার্টিকুলার কাজের জন্য, ওখানে যেরকম মেকানিক্যাল ডাইজেশন হয় রুমেন রেডিকুলামে, ওই মেকানিক্যাল ডাইজেশনের জন্য সারফেস ইনক্রিজ করার জন্য ফোল্ড গুলো আছে। আর এখানে যেহেতু অ্যাবজর্পশন হয় ডিওডেনামে বা স্মল ইন্টেস্টাইনে, সো এখানে আসে হচ্ছে অ্যাবজর্পশনের জন্য, হ্যাঁ, ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া। ওকে, সো নাও দ্যাটস ইট ফর দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন, ডিওডেনাম, জেজুনাম, ইলিয়াম। তাহলে জেনারেল প্ল্যানটা যদি তোমরা ফলো করো, ফার্স্ট ইটস ফলো দ্য সেম জেনারেল হিস্টোলজিক্যাল প্ল্যান অফ দ্য টিবিউলার স্ট্রাকচার। তারপরে আবার এটার স্মল ইন্টেস্টাইনের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার আছে, যেমন ভিলাই, তারপরে হচ্ছে ইন্টেস্টাইনাল ক্রিপ্ট,
হ্যাঁ, তারপরে আবার ডিফারেন্ট সেগমেন্ট ওয়াইজ কিছু ভ্যারিয়েশন আছে, যেমন ব্রুনার্স গ্ল্যান্ড পার্টিকুলারলি ফর ডিওডেনাম, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে পেয়ার্স প্যাচেস ফর ইলিয়াম। সো নাও উই হ্যাভ দি লার্জ ইন্টেস্টাইন। সো লার্জ ইন্টেস্টাইনে কি থাকবে? লার্জ ইন্টেস্টাইন হ্যাজ ক্রিপ্টস বাট নো ভিলাই। খেয়াল করো, কিন্তু এখানে আবার একটা পার্থক্য হয়ে গেল। যেমন আমরা যখন স্টমাকের সাথে স্মল ইন্টেস্টাইনের ডিফারেন্স করছিলাম, স্মল ইন্টেস্টাইনে কোনো ছিল না, ভিলাই ছিল না, এবং গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড ছিল। আবার স্মল ইন্টেস্টাইনে পাইলাম সেটা ভিলাই আসবে এবং গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে এটা হবে ইন্টেস্টাইনাল গ্ল্যান্ড। আবার এখানে দেখো ইন্টেস্টাইনাল গ্ল্যান্ড অর ক্রিপ্ট থাকবে কিন্তু কোনো ভিলাই থাকবে না। কারণ কি? কারণ লার্জ ইন্টেস্টাইনে কোনো অ্যাবজর্পশনের দরকার নাই, অ্যাবজর্পশন যা হওয়ার সব ডিওডেনামে হয়ে গেছে, ঠিক আছে? যার কারণে এখানে ভিলাইটা আর থাকে না, মানে ফাংশন ওয়াইজ কিন্তু দ্য স্ট্রাকচার উইল বি ভ্যারিড, ঠিক আছে? এখানে মেইনলি ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হয়, যে যেখানে ভিলাইয়ের দরকার নাই আমাদের, ঠিক আছে? আর নিউট্রিয়েন্টস যত নিউট্রিয়েন্টস আছে সব ইন্টেস্টাইন থেকে অ্যাবজর্পশন হয়ে যায়, মেইন যে নিউট্রিয়েন্টস গুলো আছে, ঠিক আছে? তাহলে হ্যাজ ক্রিপ্টস বাট নো ভিলাই। তাহলে লার্জ ইন্টেস্টাইনের কি কি সেগমেন্ট আছে? সিকাম, কোলন, রেকটাম। এটা কিন্তু তোমাদের সিরিয়ালি বলতে হবে। শোনো, তখন তোমাদের যখন মানে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিন্তু অলওয়েজ ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারটা ফলো করবা। হ্যাঁ, ডিওডেনামের পরে ইলিয়াম বলা যাবে না, ডিওডেনাম, জেজুনাম, ইলিয়াম, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু টিচারের একটা মানে তোমার প্রতি একটা আসবে যে হ্যাঁ এ জানে, ঠিক আছে? কিন্তু তোমরা যে উল্টাপাল্টা করে ফেলো, আগে যদি লার্জ ইন্টেস্টাইন নিয়ে যাও পরে স্মল ইন্টেস্টাইন নাও, তাহলে কন্টিনিউয়েশনটা ব্রেক করা যাবে না, এটা খেয়াল করবা। তো তোমরা নিজেরা পিয়ার্সদের সাথে ডিসকাস করবা এই জিনিসগুলা, তাহলে এটা তোমাদের মনে থাকবে ব্যাপারগুলো। এই যে আমি ডায়াস্টিক ট্রাক্ট তোমার সাথে ডিসকাস করছি না, এটা কিন্তু আমি ক্রোনোলজিক্যালি করতেছি, আমি কিন্তু কোনোটা ব্রেক করে যাচ্ছি না। আমি কিন্তু লার্জ ইন্টেস্টাইন আগে বলি নাই তোমাদের, আগে কিন্তু ফ্যারিংস থেকে শুরু করছি, ওরোফ্যারিংস, তারপরে ইসোফ্যাগাস, দেন স্টমাক, তারপরে হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন, লার্জ ইন্টেস্টাইন। হ্যাঁ, কিন্তু কিছু ভ্যারিয়েশনের জন্য কিছু এক্সট্রা কথা আমাদের বলতে হয়েছে। স্টমাকের সাথে সময় বলতে হয়েছে যে সিম্পল স্টমাক, কম্পাউন্ড স্টমাক, হ্যাঁ, এগুলো যেহেতু আছে সেজন্য আমার বলতে হয়েছে, কিন্তু আমি কিন্তু কন্টিনিউইটিটা ব্রেক করি নাই, খেয়াল করো। কিন্তু the wall of the cecum, colon and rectum, these are the segments of large intestine, are similar, very similar, but there is a progressive increase in the number of goblet cells toward the distal region. এটা আমি আগেই বলছি যে goblet cell এটার progressive increase in different segments. So rectum এ goblet cell সবচেয়ে highest থাকবে। এটার কাজ কি? এটা হচ্ছে lubricate the feces, যাতে ফিসিসটা ইজিলি বের হয়ে আসে। হ্যাঁ, মিউকাস তো একটা লুব্রিকেট, হ্যাঁ, লুব্রিকেটিং মানে পিচ্ছিল, স্লাইমি। সো গবলেট সেলস দ্যাট প্রডিউস মিউকাস টু লুব্রিকেট ফিসিস। সো যে ওয়াশ প্রোডাক্টটা, যে অ্যাবজর্পশনের পরে, নিউট্রিয়েন্টস অ্যাবজর্পশনের পরে যে ওয়াশটা থাকলো সেটাই তো ফিসিসে বের হয়ে আসে। এই ফিসিসটাকে লুব্রিকেট করার জন্যই কিন্তু গবলেট সেল, হ্যাঁ, পেছনে মানে কডালি এটা নাম্বারটা বাড়তে থাকে আর কি, যেহেতু ওখানে মোর মিউকাস দরকার। সো লার্জ ইন্টেস্টাইনে ক্রিপ্টস থাকবে, ভিলাই থাকবে না। আবার গবলেট সেলের নাম্বারটাও কিন্তু প্রোগ্রেসিভ ইনক্রিজ, হ্যাঁ, ইন নাম্বার অফ গবলেট সেল টুয়ার্ডস দ্য ডিস্টাল রিজিয়ন। ডিস্টাল রিজিয়নালে বলে কডাল রিজিয়ন বলো, ডিস্টাল আসলে আচ্ছা কডাল রিজিয়ন ইজ বেটার সাউন্ড, হ্যাঁ, ইট সাউন্ডস বেটার, কডাল রিজিয়ন। সো goblet cells in the epithelium পাবো। গবলেট সেল, এখানে গবলেট সেলকে হাইলাইট করতেছি, তার মানে কি এখানে এন্টেরোসাইট থাকবে না? থাকবে। ইন্টেস্টাইনের যে ওই যে আলাপ করছি না, ওইটা আমি আবার ডিসকাস করতেছি। দেখো লার্জ ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে টিউনিকা মিউকোসা নো ভিলাই দো ক্রিপ্টস আর প্রেজেন্ট। ল্যামিনা এপিথেলিয়াতে সেম অ্যাজ এ স্মল ইন্টেস্টাইন, অ্যাবজর্পটিভ সেলও থাকবে, এই অ্যাবজর্পটিভ সেল অর এন্টেরোসাইটে সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম থাকবে, ব্রাশ বর্ডারও থাকবে, ঠিক আছে? ইন্টেস্টাইন যেহেতু, কারণ আমি আগেই বলছি ইন্টেস্টাইনে এই যে সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম এটা ব্রাশ বর্ডার থাকে, যেটা গ্যাস্ট্রিক এপিথেলিয়ামে থাকে না। আর হচ্ছে গবলেট সেল থাকবে, ওকেশনালি আর্জেন্টিফিন সেলও থাকবে। আর ল্যামিনা প্রোপ্রিয়াতে ইন্টেস্টাইনাল গ্ল্যান্ড থাকবে, ক্রিপ্টস অফ লিভার কোন যেটা।
আর ব্লাড এন্ড লিম্ফ ভেসেল থাকবে, লিম্ফ্যাটিক টিস্যু থাকবে, সেম কিন্তু ফলো করতেছে। ল্যামিনা মাসকুলারিস সেম অ্যাজ এ স্মল ইন্টেস্টাইন, কিছু ভ্যারিয়েশন আছে, thinnest and sometimes absent in cecum and thickest in the rectum। ঠিক আছে, রেকটামে thickest কেন মাসকুলারিস? কারণ ফিসিসটাকে তো বের করে দিতে হবে, হ্যাঁ, কন্ট্রাক্ট, এটা মাসেলের কাজটা বেশি, মানে ফাংশন ওয়াইজ কিন্তু এই ভ্যারিয়েশন গুলো খেয়াল করছো? যাতে তোমরা একটু চিন্তা করো যে সিকামে কিন্তু মানে থিনেস্ট মাসকুলারিস, কারণ সিকামে কিন্তু ফিসিস বের করার ব্যাপারটা নাই, যেটা রেকটামের আছে, মলাশয় যেটা রেকটাম, সেজন্য এখানে থিকেস্ট মাসকুলারিস লেমিনা মাসকুলারিস, যাতে এটা কন্ট্রাক্ট হয় এবং ফিসিসটা বের হয়ে আসে আর কি। Tunica submucosa consists of connective tissue, same structure like we have in the general plan of the যেটা আমরা দেখছি সেই সেম স্ট্রাকচার থাকবে। টিউনিকা মাসকুলারিস থাকবে, ইনার সার্কুলার এন্ড আউটার লংগিটিউডিনাল লেয়ার, স্মুথ মাসল। আর এই ভ্যারিয়েশন হচ্ছে টেনিয়া সিকাম থাকবে, টেনিয়া সিকাম এন্ড কোলন প্রেজেন্ট। এটা তোমরা গ্রস অ্যানাটমিতে ডিটেইলস আলাপ করা হবে। এটা নিয়ে হচ্ছে এই ইলাস্টিক ফাইবার আর স্মুথ মাসেলের একটা ব্যান্ড থাকবে, হ্যাঁ, হিস্টোলজিক্যালি এটা ইলাস্টিক ফাইবার এবং একটা মাসেল ব্যান্ড, মাসকুলার ব্যান্ড, হ্যাঁ, টেনিয়া বলে, টেনিয়া হচ্ছে সিঙ্গুলার আর টেনি হচ্ছে প্লুরাল। এটা গ্রস অ্যানাটমিতে ডিটেইলস পড়বা তোমরা। আর এখানে টিউনিকা, এটা আইদার টিউনিকা সেরোসা ও টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া। কেন বলছি? কারণ আমরা জানি যখন মেজোথেলিয়াম থাকবে না তখনই কিন্তু এটাকে টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া বলবো। তাহলে এই যে যেহেতু এই যে কি বলছি, লুজ কানেক্টিভ টিস্যু প্লাস মেজোথেলিয়াম থাকবে, দ্যাট মিন্স টিউনিকা সেরোসা থাকবে, এক্সেপ্ট অন দ্য টার্মিনাল পোর্শন অফ দ্য রেকটাম, দ্যাট মিন্স না অ্যানাল, হ্যাঁ, অ্যানাল সাইকেল, অ্যানাল রিজিয়নে এটা কিন্তু ইট ইজ রিপ্লেস বাই টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া, কারণ ওখানে পেরিটোনিয়ামের কভারিং থাকবে না, যার কারণে ওখানে মেজোথেলিয়ামও থাকবে না, সেজন্য ওইটাকে আমরা টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া বলছি। তার মানে টার্মিনাল পোর্শনে এটা টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া হয়ে যাবে যখন এটা মেজোথেলিয়াম থাকবে না। তাহলে এটা হচ্ছে জেনারেল ক্যারেক্টার। তাহলে সিকামে the large intestine cecum and colon has folds but no villi। folds বলতে আসলে এই যে প্লাইকা সার্কুলারিস এর কথা বলা হয়েছে, ফোল্ড থাকবে কিন্তু villi থাকবে না, unlike the small intestine। প্লাইকা সার্কুলারিস থাকবে কিন্তু villi-টা থাকবে না আর কি, যেহেতু এখানে অ্যাবজর্পশনের ব্যাপার নাই, ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হয়, কিন্তু এখানে এই যে প্লাইকা সার্কুলারিস কিন্তু থাকবে। এগুলো হচ্ছে প্লাইকা সার্কুলারিস, খেয়াল করো কিন্তু প্লাইকা সার্কুলারিস থাকবে, সার্কুলার ফোল্ড, কিন্তু ভিলাই থাকবে না। খেয়াল করো, ভিলাই এন্ড প্লাইকা সার্কুলারিস আর নট দ্য সেম, ঠিক আছে? আর এই যে ভিলাই থাকবে না কিন্তু ইন্টেস্টাইনাল গ্ল্যান্ড থাকবে, এই যে দেখো ফ্ল্যাট সারফেস, এখানে কিন্তু স্মল ইন্টেস্টাইন হলে এখানে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন থাকতো, কিন্তু এগুলো কিন্তু ফ্ল্যাট সারফেস, দ্যাট মিন্স ভিলাই অ্যাবসেন্ট, ইন্টেস্টাইনাল গ্ল্যান্ড প্রেজেন্ট। ম্যাম এগুলো তো প্রজেকশনের মতোই লাগতেছে। এগুলো প্রজেকশনের মতো লাগতেছে কারণ এই ল্যামিনা এপিথেলিয়াটাই কিন্তু এক্সটেন্ড ডাউন টু দ্য ল্যামিনা প্রোপায়া, ঠিক আছে? এটা প্রজেকশনের মতো না, বলতে পারো ওই যে কি বলে, যখন গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা পড়ছিল না, ওটার সাথে অনেকটা মিল আছে, কিন্তু ভিলাই ছিল না, কিন্তু এই যে সারফেস এপিথেলিয়ামটাই ওই গ্যাস্ট্রিক পিট ফর্ম করছিল, তাই না? অনেকটা ওরকম, ওর সাথে মিল আছে আর কি। তাহলে এপিথেলিয়া, ল্যামিনা প্রোপায়া থাকবে, মাসকুলারিস মিউকোসা, আর সাবমিউকোসাতে ব্লাড ভেসেল, নার্ভ থাকবে, মাসকুলারিস এক্সটার্নাল, ইনার লেয়ার, আউটার লেয়ার। আর যদি আমরা ইন্টেস্টাইন গ্ল্যান্ড বরাবর ক্রস সেকশন করি, বা টিএস মানে হচ্ছে ট্রান্সভার্স সেকশন, ক্রস সেকশন সেম, যদি এই বরাবর ক্রস সেকশন করো তাহলে তো এরকম সার্কুলার স্ট্রাকচারই পাবা, তাই না? যদি এই বরাবর কাট করো তাহলে এরকম সার্কুলার স্ট্রাকচার পাবা, এবং সেখানে বিভিন্ন এই যে লুমেন থাকবে, গ্ল্যান্ডের লুমেন থাকবে, প্লাস এই যে গবলেট সেল, হ্যাঁ, অ্যাবজর্পটিভ সেল গুলা দেখা যাবে আর কি লাইনিং ইয়াতে, হ্যাঁ, লাইনিং এ, লুমেনের লাইনিং এ। এই যে গবলেট সেল, খেয়াল করছো? গবলেট সেল এই যে ওয়াইন গ্লাস শেপ। তো নিউক্লিয়াস উইল বি দ্য বেজালি, হ্যাঁ, এই যে গ্লাসের যে হ্যান্ডেল পোর্শনটা, ওয়াইন গ্লাস দেখছো তোমরা? ওয়াইন গ্লাস, জি ম্যাম। নিউক্লিয়াসটা আসলে ওইখানে থাকে, বেজাল,
আর এপিক্যাল পোর্শনে মিউকাস থাকে, যার কারণে ওটাকে পেল দেখায়, এটা গবলেট সেল। আচ্ছা, এখন আসো তিনটা যদি আমরা পাশাপাশি রেখে টিউনিকা মিউকোসের মধ্যে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি, তাহলে স্টমাকে আমরা ল্যামিনা এপিথেলিয়া পাবো, সেটা সিম্পল কলামনার, কিন্তু কোনো ব্রাশ বর্ডার থাকবে না আর মাইক্রোভিলাই থাকবে না, ঠিক আছে? এই যে সারফেস এপিথেলিয়াম যেটা। তারপরে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড ইন দ্য ল্যামিনা প্রোপায়া, ল্যামিনা প্রোপায়াতে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থাকবে। নো গবলেট সেলস ইন গ্যাস্ট্রিক এপিথেলিয়াম, কোনো গবলেট সেল ইয়াতে থাকবে না। কিন্তু ওখানে কিন্তু মিউকাস সিক্রেশন হয়, সেই মিউকাস কিন্তু কে সিক্রেট করে? গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডের যে সেল, মিউকাস নেক সেল, হ্যাঁ, এগুলার থেকেই কিন্তু মিউকাসটা আসে। মিউকাস কিন্তু আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে লাগবে, ঠিক আছে, কিন্তু ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার কিন্তু মিউকাসটা সিক্রেট করতেছে। স্টমাকের ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডে যে মিউকাস নেক সেল থাকে, মিউকাস সেল থাকে, ওগুলাই কিন্তু মিউকাস সিক্রেট করে এবং এটা প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ার ফর্ম করে, যাতে ওই যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ওই যে পাওয়ারফুল অ্যাসিডটা স্টমাকের ওয়ালের ইন্টিগ্রিটিটাকে ব্রেকডাউন করতে না পারে। যদি ব্রেকডাউন হয়, দ্যাটস দ্য গ্যাস্ট্রিক আলসার, ঠিক আছে? আর স্মল ইন্টেস্টাইন, সেজন্য স্টমাক কিন্তু কখনো খালি রাখা যায় না। এটা তোমাদের মুরব্বীরাও বলে যে যদি খাবার না থাকে এক মুঠ কিছু খাও, যাতে স্টমাক বেশিক্ষণ খালি না থাকে। কারণ কি? কারণ এই যে অ্যাসিড কিন্তু অলওয়েজ কন্টিনিউয়াসলি সিক্রেশন হচ্ছেই, ঠিক আছে? যদি খালি থাকে সেক্ষেত্রে এটা ওয়ালটাকেও ডাইজেস্ট করে ফেলতে চায়, ঠিক আছে? তখনই কিন্তু গ্যাস্ট্রিক আলসারটা হয় আর কি, ব্যাপারটা এরকম। স্মল ইন্টেস্টাইনে ওটা কি হয়? ল্যামিনা এপিথেলিয়ার সিম্পল কলামনার উইথ মাইক্রোভিলাই অর ব্রাশ বর্ডার on the apical surface. Apical surface এ মাইক্রোভিলাই or ব্রাশ বর্ডার থাকবে, যেটা স্টমাকের ক্ষেত্রে ছিল না। আবার এখানে কি থাকে? ভিলাই থাকে এবং ক্রিপস অফ লিভার কোন থাকে, যেটা ইন্টেস্টাইনাল গ্ল্যান্ড। এখানে দেখো আমি উমলাউট দেই নাই, ঠিক আছে? উমলাউটটা জাস্ট আমি তোমাদের সাথে একটু ডিসকাস করলাম যে উমলাউট কেন আছে, কারণ হি ওয়াজ এ জার্মান ফিজিশিয়ান, দ্যাটস ওয়াই হার নেম ওয়াজ স্পেলিং লাইক লিভার কোন উইথ উমলাউট ইউ। বাট আমরা নর্মাল ইউ দিয়েও এটা লিখবো, intestinal gland in lamina propria both present. So villi and crypts of liver cone both present. Intestinal glands contain Paneth cell. এই Paneth cellটা small intestine এ থাকবে, আমি মনে হয় টেক্সটেও আলাপ করছি এটা। Paneth cellটা ব্যাকটেরিয়াসাইডাল ফাংশন, মানে আমার খাবারের সাথে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া যায়, এটা তো যাই খাবারের সাথে, হ্যাঁ, অনেক অর্গানিজম চলে যায়, তো এই প্যানেট সেলটা এই কাজটা করে, ব্যাকটেরিয়াসাইডাল, মানে সাইডাল মানে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে ফেলে, ব্যাকটেরিয়াসাইডাল। হ্যাঁ, স্টপ জেনোসাইড, মনে আছে? জেনোসাইড, স্টপ জেনোসাইড কি? হোয়াট ইজ স্টপ জেনোসাইড? মেরা বেটা একটা প্রামাণ্য বই, হ্যাঁ, এটা একটা বই, মুক্তিযুদ্ধের উপরে লেখা নাকি? জেনোসাইড মানে ওই মানুষকে মারার কথা বলা হয়েছে, হ্যাঁ, যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এটা কি ব্যাকটেরিয়াসাইডাল, হ্যাঁ, তাহলে ব্যাকটেরিয়াসাইডাল মানে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে এই প্যানেট সেলটা। ইন্টেস্টাইনাল গ্ল্যান্ড স্মল ইন্টেস্টাইনে থাকে, কিন্তু আবার লার্জ ইন্টেস্টাইনে প্যানেট সেল থাকে না, ঠিক আছে? যেহেতু স্মল ইন্টেস্টাইনটাই প্রথমে আসে, ব্যাকটেরিয়া গুলাকে মেরে ফেলার পরে তো আর পরে আর দরকার নাই, তো ফাংশন ওয়াইজ কিন্তু এগুলার ভ্যারিয়েশন। হ্যাঁ, গবলেট সেল টেন্ডিং টু ইনক্রিজ ইন নাম্বার কর্ডালি। সো লার্জ ইন্টেস্টাইন, ল্যামিনা এপিথেলিয়া সিম্পল কলামনার থাকবে, ব্রাশ বর্ডার এখানে থাকবে, যেহেতু ইন্টেস্টাইন মানেই হচ্ছে ইয়া থাকবে, ইন্টেস্টাইনাল এপিথেলিয়ামে ব্রাশ বর্ডার। আর ভিলাই তো এটা স্মল ইন্টেস্টাইনে থাকবে, কিন্তু লার্জ ইন্টেস্টাইনে ভিলাই অ্যাবসেন্ট, বাট ক্রিপস প্রেজেন্ট। Crypts are deeper than the small intestine. So এটা কিন্তু একটা পার্থক্য, হ্যাঁ, স্মল ইন্টেস্টাইনের ক্রিপস এটা আর পেনিস সেল থাকবে না, আর গবলেট সেল তো এটা থাকবেই, যেহেতু এটা ফিসিসটাকে লুব্রিকেট করার ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? এখন আমরা একটু ব্রেকে যাব, কি বলো? কয়টা বাজে? ম্যাম 11টা 1 বাজে। আমরা ঠিক 11:10 এসে বসবো, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম। আচ্ছা ম্যাম।
প্রিভিয়াস স্লাইডের সাথে আমরা শেষ করলাম হচ্ছে আমাদের যে টিউব আছে ডাইজেস্টিভ টিউব এলিমেন্টারি ক্যানেল যেটা আছে ম্যাম এখান থেকে একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো ম্যাম এখান থেকে একটা কোশ্চেন, এটা হচ্ছে ম্যাডাম এই যে গবলেট সেল, যেটা গবলেট সেলকে ইউনিসেলুলার গ্ল্যান্ড বলে, কারণ হচ্ছে এটা মিউকাস সিক্রেট করতেছে। তাহলে ম্যাডাম স্টমাকের যে মিউকাস নিক সেল আছে একেও কি ম্যাম ইউনিসেলুলার গ্ল্যান্ড সেল বলা যাবে কিনা? না, ইউনিসেলুলার গ্ল্যান্ড সেল বলা যাবে না, কারণ ওখানে কিন্তু মিউকাস নেক সেলটা কিন্তু সিঙ্গলি নাই কিন্তু ওখানে, ঠিক আছে? ওখানে কিন্তু আরো সেলের সাথে, ওটা কিন্তু গ্ল্যান্ডের মধ্যে আছে, খেয়াল করছো কিনা? ওটা কিন্তু গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড, মিউকাস নেক সেল কিন্তু গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডে আছে, কিন্তু এটা কিন্তু কোনো গ্ল্যান্ডে নাই, গবলেট সেলটা কিন্তু কোনো গ্ল্যান্ডে নাই, খেয়াল করছো? এটা হচ্ছে এন্টারোসাইটের মানে মাঝে মাঝে থাকে, হ্যাঁ, বিটুইন দ্য এন্টারোসাইট অর অ্যাবজর্পটিভ সেলস। এটা কিন্তু কোনো গ্ল্যান্ডের মধ্যে না। এটা কিন্তু আমি আলাপ করছি তোমাদের এই যে ল্যামিনা এপিথেলিয়া যে বলছি, ইন্টেস্টাইনাল এপিথেলিয়াম, টিউনিকা মিউকোসার যে এপিথেলিয়াম, হ্যাঁ, এখানেই কিন্তু আছে, এটা কিন্তু কোনো গ্ল্যান্ডের মধ্যে নাই। মিউকাস সেল যেটা আছে, মিউকাস নেক সেল, এটা একটা ভালো কোশ্চেন করছো। ওখানে কিন্তু এটা কিন্তু গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডের মধ্যে ছিল, অনেকগুলো সেল সাথে মিউকাস নেক্স ছিল, কিন্তু এটা কিন্তু গ্ল্যান্ডের মধ্যে না, এই গবলেট সেলটা। এটা কিন্তু আছে ওরা ইয়াতে এপিথেলিয়ামে, টিউনিকা মিউকোসা ল্যামিনা এপিথেলিয়ামে আছে, ঠিক আছে? হ্যাপি? জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, আচ্ছা জেবিন, তোমার কোশ্চেন অ্যানসার কি পেয়ে গেছো নাকি এর মাঝে স্লাইডে? জি ম্যাম, পাইছি ম্যাম। জেবিনকে বলছি। জি ম্যাম। ম্যাম তাহলে কি রেকটাম পর্যন্ত লিখবো, মানে জেমে আসলে? ও, এটা যদি ডাইজেস্টিভ মানে ওই যে অ্যানাটমিতে যেটা বলছে সেটাও ঠিক, এটা লিপ থেকে অ্যানাস পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে, ঠিক আছে? এক্সটেন্ড করে লিপ টু অ্যানাস বা মাউথ টু অ্যানাস। কিন্তু আমাদের যখন টিউবটা আসবে, যখন ডিফারেন্ট সেগমেন্টস ওয়াইজ টিউব, আমি তো হিস্টোলজি নিয়ে বলছি, তাহলে আমি এখানে টিউবটাকে হাইলাইট করতেছি, ঠিক আছে? যেটা আছে ইসোফেগাস, হ্যাঁ, স্টমাক, হ্যাঁ, এলিমেন্টারি ক্যানেলের যে পার্টটা আমি বলতেছি, ওখানে দেখো ডিফারেন্ট ইয়ার মধ্যে আমি বলছিলাম যে এলিমেন্টারি মাউথ, ফ্যারিংস, এলিমেন্টারি ক্যানেল, এক্সেসরি অর্গান, কিন্তু এটা লিপ টু অ্যানাস পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে, ফাইন, কিন্তু কি কি অর্গান আছে ওখানে? হ্যাঁ, একটা হচ্ছে এক্সটেনশন আর অর্গান, মানে তুমি ডেসক্রিপশনের মধ্যে এই কথাটা লিখলে এটা কোনো ভুল হবে না যে ইটস এক্সটেন্ড ফ্রম লিপ টু অ্যানাস, কারণ টার্মিনাল ওপেনিং তো তাই, বা মাউথ টু অ্যানাস। কিন্তু আমরা যখন অর্গানের কথা বলবো তখন কিন্তু আসবে হচ্ছে মাউথ, ফ্যারিংস, এলিমেন্টারি ক্যানেল, এক্সেসরি অর্গান। ম্যাম তাহলে কি যখন টিউবের কথা আসবে, মেইনলি টিউবের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইসোফেগাস থেকে রেকটাম পর্যন্ত? ইয়েস, ইসোফেগাস থেকে আসবে টিউবটা, ঠিক আছে? ইসোফেগাস থেকে, কখনো কখনো ফ্যারিংস থেকেও বলে, হ্যাঁ, ঠিক আছে? এটা অ্যানাটমিতে কি বলছে, টিউবটা ইসোফেগাস থেকে না? ম্যাম অ্যানাটমিতে তো ক্যানেলের হচ্ছে ডেফিনিশন দিছে, মানে ওটা হচ্ছে এক্সটেন্ড করে মাউথ থেকে অ্যানাস পর্যন্ত, এইটুকু আর কি পড়ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তো বুঝছো, ব্যাপারটা বুঝছো না? জি ম্যাম বুঝছি। এটা হচ্ছে এক্সটেন্ড করে, আর আমি টিবিউলার স্ট্রাকচারকে হাইলাইট করতেছি, টিউব যেটা, হ্যাঁ, জি ঠিক আছে। আচ্ছা ম্যাম, তাহলে পার্থক্য নাই কোনো, গ্রস অ্যানাটমিতে যা, হিস্টোলজিতেও তা, ওখানকার স্ট্রাকচার গুলো আমরা হিস্টোলজিক্যালি মাইক্রোস্কোপিক অ্যানাটমিকে পড়বো আর কি, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আসো হিস্টোলজি অফ মাউথ অর ওরাল ক্যাভিটি। যদি এটা ফার্স্ট ক্লাসে ছিল, কিন্তু এটাকে আমি কাট ডাউন করে নিয়ে আসছি ইয়াতে, এই সেকেন্ড লেকচারে নিয়ে আসছি, কারণ আমরা এখানে পড়বো হচ্ছে টাং এবং স্যালাভারি গ্ল্যান্ড পড়বো, যেহেতু ওরাল ক্যাভিটির মধ্যে টাং এবং স্যালাভারি গ্ল্যান্ড থাকে, যার কারণে আমি ওরাল ক্যাভিটি হিস্টোলজিটাও এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তাহলে হিস্টোলজি অফ মাউথ অর ওরাল ক্যাভিটি, তাহলে এখানে দুই ধরনের ল্যামিনা, এখানে আমরা দুই ধরনের সারফেস এপিথেলিয়াম পাবো, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে স্ট্রাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম,
যেটা কিনা ক্যারাটিনাইজড হতে পারে এবং নন ক্যারাটিনাইজড হতে পারে। এখন ক্যারাটিনাইজড কখন বলছি আমি? ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাসে একটা এক্সট্রা থিন লেয়ার অফ ক্যারাটিন পাওয়া যায়, ক্যারাটিন লেয়ার অর ডেড সেল লেয়ার পাওয়া যায়, যাতে যেখানে মানে খুব বেশি অ্যাব্রেশন হয় যে সমস্ত সারফেস, যেমন স্কিনে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ঘষা লাগতেছে, ঠিক আছে, এখানে উপরের যে সারফেস সেলটা এটা কিন্তু ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে, স্লপ আপ হচ্ছে, খসে মানে হয়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, যাতে এই আন্ডারনিথ সেলস ক্যান কম্পেনসেট দ্য সারফেস সেলস। সো এই যে সমস্ত স্ট্রাকচার এরকম হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস অ্যাব্রেশন হচ্ছে, সে সমস্ত স্ট্রাকচারে সাধারণত ক্যারাটিনাইজড লেয়ারটা পাওয়া যায়, ক্যারাটিন লেয়ারটা। তাহলে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম দুই ধরনের হয়, ক্যারাটিনাইজড এবং নন ক্যারাটিনাইজড। ওরাল ক্যাভিটিতে দুই ধরনেরই পাওয়া যায়। তাহলে জিনজিভা বা গামে এবং হার্ড প্যালেটে এটা থাকে হচ্ছে ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস। আর সফট প্যালেট মানে তালু, যেটা আমাদের রুফ অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটির রুফে যেটা আছে, ইট covers the soft palate, lip, cheeks and floor of the mouth. এখানে থাকে হচ্ছে নন ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। তাহলে এখানে বলছি the keratinize যে এক্সট্রা যে ক্যারাটিন লেয়ারটা থাকে, it protects the oral mucosa from abrasion during mastication. আমরা যখন খাবারটাকে চাবাই, mastication মানে চাবানো, তো আমরা যখন ফুড চাবাই তখন এই কন্টিনিউয়াস অ্যাব্রেশন হচ্ছে, যার কারণে এই সমস্ত স্ট্রাকচার যাতে এটা ওরাল মিউকোসাটা প্রোটেক্ট করে, যার কারণে এখানে থাকে হচ্ছে ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। আর মাউথ ক্যাভিটির এই সমস্ত স্ট্রাকচারের সফট ক্যারাটিন, লিপ, চিক, টাঙে থাকে, সরি ফ্লোর অফ দ্য মাউথে থাকে হচ্ছে নন ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। আর এখানে ল্যামিনা প্রোপায়া যেটা থাকবে ইজ সিমিলার টু দোজ অফ দ্য ডার্মিস অফ দ্য স্কিন। আমাদের স্কিনে যেরকম থাকে মানে যে সারফেস এপিথেলিয়াম, মানে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, এখানেও তেমনি ভাবে থাকবে, ল্যামিনা প্রোপায়া থাকবে। আবার continuous with submucosa containing diffuse small salivary gland. So salivary gland থেকে আমাদের saliva আসে, লালা, লালা যে আসে এটা salivary gland থেকে আসে। তো তিন ধরনের মেজর salivary gland আছে, আমরা আজকে পড়বো, কিন্তু এছাড়াও কিছু মাইনর salivary glandও কিন্তু আছে ওরাল ক্যাভিটিতে, ঠিক আছে, যেমন বাক্কাল গ্ল্যান্ড, বাক্কা মানে হচ্ছে চিকে আমরা বাক্কাল গ্ল্যান্ড পাবো, এখান থেকেও কিছু সিক্রেশন আসে, ওয়াটারি হোক আর মিউকাস হোক, কিছু আসে। তাহলে মেজর হচ্ছে তিন ধরনের স্যালিভারি গ্ল্যান্ড আছে আমাদের, আমরা সেটা করবো, কিন্তু এছাড়াও কিছু ডিফিউজ স্মল স্যালিভারি গ্ল্যান্ড থাকে যেটা সাবমিউকাসে আমরা পাবো। তাহলে ওরাল ক্যাভিটি নিয়ে আমরা খুব বেশি আলাপ করবো না, জাস্ট এইটুকুই যে ওরাল মিউকোসাটা কি, ওরাল মিউকোসাটায় কোন এপিথেলিয়াম পাবো আমরা, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, এবং এটা ফাংশন ওয়াইজ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্ট্রাকচারে এটা বিভিন্ন, ক্যারাটিন আইদার ক্যারাটিনাইজড অর নন ক্যারাটিনাইজড। এখন আসলে লিপ অর ল্যাবিয়াম খুব বেশি আমরা করার দরকার নাই। মিউকোসাল এপিথেলিয়াম আমরা জানি এটা নন ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকে, যেহেতু আমরা প্রথম পড়ে নিলাম এখানেই, ইট কভার সফট প্যালেট, লিপ, চিকস, ফ্লোর অফ দ্য মাউথ। তো লিপের মধ্যে এই নন ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামটা থাকে, লাইন্স দ্য ওরাল সারফেস অফ দ্য লিপ। তাহলে লিপের কিন্তু ওরাল ক্যাভিটি সাইড এটা হচ্ছে ভেতরের দিকে, ইনার সাইডটা, আর এক্সটার্নাল সাইডটা কিন্তু স্কিনের সাথে, তাই না, স্কিনের সাথে কন্টিনিউয়াস, যার কারণে কিন্তু এখানে একটা পার্থক্য আমরা দেখতে পারি, কারণ স্কিনের এক্সটেরিয়ার মানে এপিথেলিয়াম থাকে হচ্ছে নন ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। তাহলে স্কিনের সাইডে যে লিপের যে আউটার সারফেসটা মানে বাহিরের দিকে যেটা, সেটা কি থাকে হচ্ছে ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, যার কারণে স্কিনে এইটা থাকে, যার কারণে এই লিপের এক্সটার্নাল সাইডেও এই মিউকোসাটা থাকবে। আর ওরাল ক্যাভিটির সাইডে থাকে হচ্ছে নন ক্যারাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, এটা একটা পার্থক্য। আর এই যে মিউকো কিউটিনিয়াস জাংশন, তার মানে মিউকাস মেমব্রেন ওরাল ক্যাভিটি সাইডে, ওরাল সাইডে, আর হচ্ছে কিউটেনিয়াস মানে হচ্ছে স্কিন, মিউকো কিউটিনিয়াস জাংশন, তার মানে এখানে কিন্তু তোমার একটা মানে ডিমার্কেশন হয়ে যাবে, এখানে ক্যারাটিন লেয়ার থাকবে
এই যে বাইরের সারফেসে ক্যারাটিন লেয়ার থাকবে আর এখানে ক্যারাটিন লেয়ার থাকবে না, তাহলে এটা একটা জাংশন, হ্যাঁ, মিউকোকিউটেনিয়াস জাংশন। আর এছাড়া স্কিনের যে স্ট্রাকচার, তোমরা স্কিনের স্ট্রাকচার পড়ছো কিনা আমি জানি না, স্কিন কি পড়ানো হয়েছে তোমাদের লেভেল 1 সেমেস্টার 1-এ? এই যে কি বলে হেয়ার ফলিকল, হ্যাঁ, সিবিসিএস গ্ল্যান্ড, এগুলা থাকবে হচ্ছে এটা আউটার সারফেসে থাকবে। আর পাবো হচ্ছে স্কেলেটাল মাসল, অরবিকুলারিস অরিস মাসল যেটা থাকে, এটা অ্যানাটমিতে তোমরা পড়বা, অরবিকুলারিস অরিস বা পড়ছো মাসল যখন পড়ছো, অরবিকুলারিস অরিস ইট মানে মাউথের চারপাশে থাকে এই মাসলটা, অতএব লিপের মধ্যে আমরা এই মাসলটা পাবো, অরবিকুলারিস অরিস স্কেলেটাল মাসল। ঠিক আছে ম্যাম, এই পিকটা একটু আরেকবার বুঝালে ভালো হতো, নেটের জন্য বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, না এখানে আমি খুব বেশি বলছি না, বলতেছি জাস্ট ওরাল মিউকোসার যে এপিথেলিয়ামটা আর হচ্ছে এক্সটার্নাল লিপের ওরাল ক্যাভিটির সাইডে যে সারফেসটা সেটা হচ্ছে নন ক্যারাটিনাস স্ট্রাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকে, আর বাহিরের দিকে এক্সটার্নালি যেটা থাকে, যেহেতু এটা স্কিনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, যার কারণে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে ক্যারাটিনাইজ স্ট্রাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। এছাড়াও স্কিনের যে স্ট্রাকচার আছে, সিবিসিএস গ্ল্যান্ড, হেয়ার ফলিকল, এগুলো কিন্তু আমরা এক্সটার্নাল সারফেসে পাবো। ঠিক আছে, এই যে এখানে নিচে পিকচারটা দেখো, এটা মাইক্রোস্কোপি দেখাচ্ছে, এই যে এটা হচ্ছে ওরাল সারফেস অফ দ্য বা ইনার সারফেস অফ দ্য লিপ, এখানে আমরা পাবো হচ্ছে নন ক্যারাটিনাইজ স্ট্রাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। তাহলে ক্যারাটিনাইজ আর নন ক্যারাটিনাইজ এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে ওখানে একটা এক্সট্রা উপরে একটা এক্সট্রা ক্যারাটিন লেয়ার পাবো ক্যারাটিনাইজড এর ক্ষেত্রে, যেটা নন ক্যারাটিনাইজড থাকবে না। ঠিক আছে, আর এই যে সাবমিউকোসাতে কিছু গ্ল্যান্ড পাবো, আমি তোমাদের বললাম ল্যাবিয়াল গ্ল্যান্ড। এই ল্যাবিয়াম মানে হচ্ছে লিপ, বাক্কা মানে হচ্ছে চিক, হ্যাঁ, এই নামগুলা থেকে কিন্তু ওই যে মাইনর স্যালিভারি গ্ল্যান্ড গুলা এখানে আমরা পাবো। লিপ যেহেতু, সেখানে ল্যাবিয়ান গ্ল্যান্ড থাকবে সাবমিউকোসাতে। আবার যদি এটা চিকের থেকে একটা সেকশন নিতাম তাহলে এখানে বাক্কাল গ্ল্যান্ড পাইতাম আর কি। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে মাইনর স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, স্মল স্যালিভারি গ্ল্যান্ড আর মাইনর স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। কিন্তু আমরা ডিটেলসে পড়বো হচ্ছে মেজর স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, যেটা আছে আমাদের থ্রি পেয়ার্স, প্যারোটিড, ম্যান্ডিবুলার আর সাবলিঙ্গুয়াল, এগুলো আমরা ডিটেলস পড়বো। ঠিক আছে, আর এখানে বলছি নোট দ্য ট্রানজিশন জোন বিটুইন দ্য ক্যারাটিনাইজড এপিথেলিয়াম এন্ড নন ক্যারাটিনাইজড, যে মিউকোকিউটেনিয়াস জাংশন যেটা যেখান থেকে এটা শেষ হয়ে গেল নন ক্যারাটিনাস পার্টটা, আবার ক্যারাটিনাল লেয়ার শুরু হলো, এটাই হচ্ছে জাংশনটা, সেটাই বলছি। এখানে আমরা খুব বেশি আমরা বলতেছি না, জাস্ট আমরা ওরাল মিউকোসার কথা বললাম এবং গ্ল্যান্ডের কথা বললাম। এখন আসো টাংটা নিয়ে আমরা একটু ডিটেলস পড়বো। এই যে এইটা দেখো, একটা ডগের টাঙের একটা ছবি। ঠিক আছে, এটা তোমরা অ্যানাটমিতে এটা খুবই গ্রস অ্যানাটমিতে অনেক ডিটেলসে তোমাদের আলাপ করা হবে কি কি পার্ট আছে। এটা হচ্ছে রুট, বডি, অ্যাপেক্স, তিনটা পার্ট থাকবে, রুট, বডি, অ্যাপেক্স। তাহলে এটা অ্যাপেক্স অর টিপ, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্রি পার্ট যেটা। তাহলে এই টাং ইজ এ মাস্কুলার অর্গান কনসিস্টিং অফ মিউকাস মেমব্রেন, গ্ল্যান্ড, মাসল, ভেসেলস এন্ড নার্ভ। তাহলে টাঙের মধ্যে এই স্ট্রাকচার গুলো আমরা পাবো। টাং ইজ এ মাস্কুলার অর্গান কনসিস্টিং অফ মিউকাস মেমব্রেন, গ্ল্যান্ডস, ভেসেল, মাসল, ভেসেল এন্ড নার্ভস। তাহলে মিউকোসাতে আমরা এই যে এই বরাবর যদি আমরা ক্রস সেকশন করি, মানে সেকশন করি, মাইক্রোস্কোপিক সেকশন তৈরি করি, ধরো টিপ বরাবর, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এরকম একটা মানে লো ম্যাগনিফিকেশনে এরকম একটা স্ট্রাকচার পাবো। এটা হচ্ছে ডরসাল সারফেস, যেটা বলে হচ্ছে ডরসাম লিঙ্গুই। ঠিক আছে, এটা তোমরা অ্যানাটমিতে পড়বা যে ডরসাম লিঙ্গুই, হ্যাঁ, ডরসাল সারফেস অফ দ্য টাং। ডরসাল সারফেসে আমরা এপিথেলিয়াম পাবো, অবশ্যই এপিথেলিয়াম পাবো। এটা হচ্ছে এটা থিকার, এপিথেলিয়ামটা থিকার থাকবে, এপিথেলিয়াম ইজ থিকার। আর ভেন্ট্রাল সারফেসেও এপিথেলিয়াম পাবো, এটা হচ্ছে থিনার। এই দেখো এটা, হ্যাঁ, কি এপিথেলিয়াম পাবো? স্ট্রাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, বোথ সাইডে স্ট্রাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। ঠিক আছে, আর পাবো কি টাঙের মানে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার হচ্ছে প্যাপিলা, টাং প্যাপিলা থাকবে, এটা হিউম্যান টাঙেও আছে। ঠিক আছে, ডরসাল সারফেস ফর্মস দ্য প্যাপিলা। তাহলে ডরসাল সারফেসে আমরা এপিথেলিয়াম তো পাবো, এবং এপিথেলিয়ামের মাঝে মাঝে আমরা কি পাবো? প্যাপিলা পাবো। ডরসাল সারফেস অফ দ্য ফর্মস দ্য প্যাপিলা। প্যাপিলা সম্পর্কে আমরা ডিটেইলসই পরের স্লাইডে জানবো। আর সাবমিউকাসে কিছু মাইনর স্যালিভারি গ্ল্যান্ড থাকবে, লিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, আর আমরা স্কেলিটাল মাসল পাবো, যেহেতু টাংটা
আমরা ইচ্ছা মতো ভলান্টারি অ্যাকশন আছে, আমরা ইচ্ছা মতো নাড়াতে পারি ম্যাস্টিকেশনের সময়। টাংটা কিন্তু অনেক মেজর একটা রোল করে, প্লে করে, ঠিক আছে? খাবারটাকে আমরা চারপাশে নাড়াই, হ্যাঁ, ম্যাস্টিকেশনে কিন্তু হেল্প করে এটা টাংটা। দাঁত চাবায় ঠিক আছে, কিন্তু টাংটা কিন্তু খাবারটাকে নাড়াচাড়া করায় মুখের মধ্যে। তাহলে এইটা হচ্ছে স্কেলিটাল মাসল থাকে টাঙে, ঠিক আছে? তাহলে মিউকাস মেমব্রেন পাবো, এবং মিউকাস মেমব্রেনের ইয়া হচ্ছে এটা ডরসাল সারফেস, ভেন্ট্রাল সারফেসে দুইটাইতেই আমরা এই স্টারিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম লাইনিং পাবো। তাহলে সব মিউকাস মেমব্রেনে আমরা যে লাইনিংটা পাই, মানে একটা লাইনিং থাকে, হ্যাঁ, যে ওরাল মিউকোসাতে যে আমরা বলছিলাম যে ওরাল মিউকোসাতে থাকে স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম। এটা ফাংশন ওয়াইজ এটা কেরাটিনাস নন কেরাটিনাস দুই ধরনেরই থাকতে পারে, ঠিক আছে? আমরা আলাপ করব এটা। তাহলে টাঙের স্ট্রাকচার মেইনলি আমরা এই যে মিউকাস মেমব্রেন, গ্ল্যান্ডস, মাসেল, ভেসেল এন্ড নার্ভস পাবো। এখন আসো প্যাপিলা, এলিভেশন অফ সারফেস এপিথেলিয়াম। তার মানে সারফেসের যে এপিথেলিয়াম আমরা বললাম যে স্টারিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম, এটা কিছু কিছু আবার এলিভেশন থাকে, মানে উঁচু অংশ থাকে, এটাকেই বলতেছে প্যাপিলা। এখন টাঙের প্যাপিলায় দুই ধরনের প্যাপিলা পাওয়া যায়, এটা তোমরা অ্যানাটমিতেও খুবই সুন্দরভাবে বলা হবে, হ্যাঁ, চমৎকার ভাবে বলা হবে, ডিটেলস। কিন্তু আমি আমার হিস্টোলজির জন্য কিছু জিনিস তোমাদের সাথে বলতেছি আগে, যেমন মেকানিক্যাল আর গাস্টেটরি দুই ধরনের প্যাপিলা পাওয়া যাবে। এখন গাস্টেশন কথাটার মানে কি? গাস্টেশন মানে হচ্ছে স্বাদের সাথে রিলেটেড, টেস্ট, ঠিক আছে? টেস্ট। তো অর্গান অফ গাস্টেশন, টাংটা কিন্তু অর্গান অফ গাস্টেশন, ঠিক আছে? কারণ এই টাং দিয়ে কিন্তু আমরা খাবারের স্বাদটা রিসিভ করি, ঠিক আছে? তাহলে দুই ধরনের প্যাপিলাই আমরা পাবো টাঙের ডরসাল সারফেসে। একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্যাপিলা, যেখানে টেস্ট বার্ড থাকবে না, অ্যাবসেন্ট। আর গাস্টেটরি প্যাপিলা, যেখানে টেস্ট বার্ড থাকবে, প্রেজেন্ট, সেটা হচ্ছে গাস্টেটরি প্যাপিলা। তাহলে গাস্টেশন মানে হচ্ছে টেস্ট, হ্যাঁ? তাহলে অর্গান অফ গাস্টেশন হচ্ছে টাং, তাহলে গাস্টেটরি প্যাপিলা হচ্ছে যেটা টেস্ট, খাবারের টেস্ট, ফুডের যে টেস্ট এর জন্য রেসপন্সিবল গাস্টেটরি প্যাপিলা। এখানে টেস্ট বার্ড থাকে, যার কারণে আমরা খাবারের স্বাদটা নিতে পারি। মেকানিক্যাল প্যাপিলার মধ্যে কি কি আছে? ফিলিফর্ম, কনিক্যাল, লেন্টিকুলার, তিন ধরনের, ফিলিফর্ম, কনিক্যাল, লেন্টিকুলার। আর গাস্টেটরি প্যাপিলার মধ্যে আছে ফাঙ্গিফর্ম, ভ্যালেট অর সার্কামভ্যালেট, নামগুলো একটু মনে রাখতে হবে আর কি, আর ফোলিয়েট। তাহলে তিন ধরনের মেকানিক্যাল প্যাপিলা, তিন ধরনের গাস্টেটরি প্যাপিলা। ফিলিফর্ম, কনিক্যাল, লেন্টিকুলার হচ্ছে মেকানিক্যাল প্যাপিলা, যেখানে মেকানিক্যাল ফাংশন মানে ম্যাস্টিকেশনে হেল্প করা আর কি, খাবারটাকে নাড়াচাড়া করা, এখানে কোনো টেস্ট বার্ড থাকবে না, ঠিক আছে? এখন এরকম প্যাপিলা কিন্তু রোমেনের মধ্যেও ছিল, হ্যাঁ, মেকানিক্যাল ফাংশন। তার মানে খাবারটা ওই প্যাপিলার মধ্যে, কতগুলো প্যাপিলার মধ্যে যখন আমরা পড়বে তখন খাবারটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ব্রেকডাউন হবে। এইটা কিন্তু মেকানিক্যাল ফাংশন, এখানে এর জন্য কোনো টেস্ট বার্ড লাগে না, যার কারণে টেস্ট বার্ড অ্যাবসেন্ট ফিলিফর্ম প্যাপিলাতে। আর গাস্টেটরি প্যাপিলা যেগুলো আছে ফাঙ্গিফর্ম, ভ্যালেট অর সার্কামভ্যালেট, ফোলিয়েট, এগুলাতেই টেস্ট বার্ড লাগে এবং এগুলা খাবারের সাথে, খাবারের স্বাদ গ্রহণের সাথে রিলেটেড। তাহলে আমরা এগুলা ডিটেলসে আলাপ করবো একটু। তাহলে প্রথমে আসো ফিলিফর্ম প্যাপিলা। এই যে দেখো এখানে ক্যাটের একটা টাং দেখানো হয়েছে, ক্যাট, ঠিক আছে? ক্যাটের টাং দেখছো? ক্যাটের টাংটা যখন আমরা এরকম করি তখন দেখা যায় যে স্পাইকি, হ্যাঁ, এগুলাই হচ্ছে ফিলিফর্ম প্যাপিলা। তাহলে এই এনিমেল কিন্তু এই টাংটা গ্রুমিং এর কাজে ইউজ করে। গ্রুমিং মানে হচ্ছে এই যে দেখছো এখানে পাটাকে ঘষতেছে, পাটাকে চাটতেছে, এটাকে গ্রুমিং বলে। তাহলে এখানে হয় কি, কিছু লুজ হেয়ার থাকলে এটা রিমুভ হয়ে যায়, ঠিক আছে? এটার জন্য স্পাইকি, কেরাটিনাইজড। তো মেকানিক্যাল, এটা একটা মেকানিক্যাল প্যাপিলা, ফিলিফর্ম প্যাপিলা। আর এখানে কোনো টেস্ট বার্ড থাকবে না, নো টেস্ট বার্ড। তাহলে কি থাকবে এখানে? কেরাটিনাইজড স্টারিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম থাকে, ঠিক আছে? তাহলে ওরাল মিউকোসা আমরা বললাম, টাঙের যে মিউকোসা, এটা হচ্ছে কেরাটিনাইজড স্টারিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম থাকবে, কেরাটিনাইজড স্টারিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম থাকবে। কিছু কিছু অ্যানিমেলের টাঙে কেরাটিনাইজেশনটা অনেক বেশি থাকবে, আবার কোনো কোনো অ্যানিমেলে অত বেশি না, কিন্তু টাঙের মিউকোসাতে স্টারিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম থাকবে, কেরাটিনাইজড স্টারিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম।
এখন ফিলিফর্ম প্যাপিলা যদি আমরা হিস্টোলজি করি, যদি টাঙের থেকে একটা সেকশন নেই, সাধারণত এগুলা রস্ট্রালি থাকে, রস্ট্রাল 2/3 পোর্শনে থাকে। রস্ট্রাল মানে বুঝো ক্রেনিয়াল এন্ড, টাঙের যে ক্রেনিয়াল এন্ড সামনের দিকে যেটা ক্রেনিয়াল, রস্ট্রাল 2/3 পোর্শনে ফিলিফর্ম প্যাপিলা থাকে। এই প্যাপিলা ইজ মেড সোললি অফ কেরাটিনাইজড এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে? এই প্যাপিলাতে ফিলিফর্ম প্যাপিলা সোললি মেড অফ কেরাটিনাইজড এপিথেলিয়াম, এই যে কেরাটিন একটা লেয়ার থাকে এবং স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম, এটাকে বলা হচ্ছে কেরাটিনাইজড স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস, কারণ এই যে একটা এক্সট্রা কেরাটিন লেয়ার দেখা যাচ্ছে। তাহলে এই প্যাপিলাতে কোনো টেস্ট বার থাকবে না এবং ইট ইজ মেড অফ সোললি মানে একদম এখানে শুধুমাত্রই অন্য কোনো স্ট্রাকচার থাকে না, কেরাটিনাইজড স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম and no connective tissue core inside the papilla, ঠিক আছে? মিউকোসা পরেই তো কিছু কানেকটিভ টিস্যু থাকে এই মিউকোসাটাকে সাপোর্ট করার জন্য, কানেকটিভ টিস্যু কাজই তাই, প্রোটেক্ট এন্ড সাপোর্ট দ্য এপিথেলিয়াম। হ্যাঁ, তো এখন এই কানেকটিভ টিস্যু লেয়ারটা কিন্তু প্যাপিলার ভিতরে যাবে না, নো কানেকটিভ টিস্যু কোর ইনসাইড দ্য প্যাপিলা। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফিলিফর্ম প্যাপিলা। এই যে স্পাইক যে স্ট্রাকচারটা, এই যে স্পাইকি যে স্ট্রাকচারটা কেন হয়েছে, ইটস রাফ সারফেসটা কেন হয়েছে, এই যে এক্সট্রিম ক্যারাটিনাইজেশনের জন্য। ক্যাট এবং রুমিনেন্ট টাংও কিন্তু তাই, মানে সরি রুমিনেন্ট না, এটা অক্সের টাং। তোমরা এটার অ্যানাটমিতে বলবে যে এটা প্রিহেনসাল অর্গান হিসেবে ইউজ করে, যে গরু ঘাসটাকে যে ধরে খায়, এটা প্রিহেনসাল অর্গান হিসেবে টাংটা হেল্প করে এই ফিলিফর্ম প্যাপিলার কারণেই। ফিলিফর্ম প্যাপিলা অনেক বেশি ক্যারাটিনাইজ থাকে এবং এটা সারফেসটাকে রাফ করে। যদি স্মুথ সারফেস হতো তাহলে টাংটাকে কিন্তু ধরে খেতে পারতো না। আমরা মানুষরা যেরকম হাত দিয়ে ধরে খাই, এনিমেল তো সেটা পারে না। এনিমেল ওই অক্স কি করে, গরু এটা টাংটাকে দিয়ে ধরে খায় এবং সারফেসটা স্মুথ না হওয়ার কারণে, এই যে খসখসে হওয়ার কারণে, রাফ হওয়ার কারণেই কিন্তু এই টাংটাকে ওরা প্রিহেনসাল অর্গান হিসেবে ইউজ করতে পারে। তাহলে প্যাপিলা ইজ মেড অফ কেরাটিনাইজড স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম, নো কানেকটিভ টিস্যু কোর ইনসাইড দ্য প্যাপিলা। সো আমরা কিন্তু হিস্টোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা এটা ডিসকাস করতেছি। তাহলে হিস্টোলজি যখন আসবে তখন এই পয়েন্ট গুলো আসবে যে দ্য প্যাপিলা ইজ সোললি মেড অফ কেরাটিনাইজড স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম, নো কানেকটিভ টিস্যু কোর ইনসাইড দ্য প্যাপিলা এন্ড নো টেস্ট বাড। ফাঙ্গিফর্মের কি ক্ষেত্রে কি দেখো, যে সাইড অফ দ্য টাঙে অথবা রস্ট্রাল এন্ডেও মাঝে মাঝে, হ্যাঁ, ছোট 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 ঘামাচির মতো এই যে ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা থাকে, ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা, ঠিক আছে? এটাকে গাস্টিটরি প্যাপিলা বলতেছি, ফাঙ্গিফর্ম। আর ফাঙ্গিফর্ম নামটা আসতেছে কি, ফাঙ্গাস, ফাঙ্গি, হ্যাঁ, ফাঙ্গি, মাশরুম শেপড, মাশরুম শেপড, এই জন্যই নামটা ফাঙ্গিফর্ম, ফাঙ্গাসের মতো দেখতে, ফাঙ্গিফর্ম। হ্যাঁ, টেস্ট বার্ড প্রেজেন্ট, যেহেতু এটা গাস্টিটরি প্যাপিলা অবশ্যই টেস্ট বার্ড থাকবে, ঠিক আছে? আর এই যে এগুলো, এটাই হচ্ছে টেস্ট বার্ড। আর কানেকটিভ টিস্যু কোর ইনসাইড দ্য প্যাপিলা, তাহলে ওখানে আমরা ফিলিফর্মে পড়ছিলাম নো টেস্ট বার্ড এন্ড নো কানেকটিভ টিস্যু কোর ইনসাইড দ্য প্যাপিলা, জাস্ট সোললি মেড আপ অফ স্ট্রাটিফাইড কেরাটিনাইজড স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম। আর এখানে টেস্ট বার্ড থাকবে এবং কানেকটিভ টিস্যু কোর ইনসাইড দ্য প্যাপিলা। আর ইয়া তো থাকবেই, স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম তো থাকবেই, ঠিক আছে? স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম কিন্তু থাকবে, ঠিক আছে? এবং এখানে কিন্তু কোনো ক্যারাটিন লেয়ার ওরভাবে বলা হয় নাই। আচ্ছা, স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম, এটা মনে রাখবে, স্ট্রাটিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম আর কানেকটিভ টিস্যু কোর থাকবে। তাহলে আমরা এটা মেইনলি আমরা পাবো কোথায়, টাঙের, এই হিউম্যান টাঙেও কিন্তু আছে। হ্যাঁ, এই রস্ট্রাল 2/3 ফিলিফর্ম প্যাপিলার মাঝে মাঝে এরকম ফাঙ্গিফর্ম এবং সাইড অফ দ্য টাঙে, সাইডে, এটা কিন্তু টাঙের সাইড দেখানো হয়েছে ছোট ছোট ঘামাচির মতো। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলা। আর থাকবে হচ্ছে ভ্যালেট প্যাপিলা। হ্যাঁ, ভ্যালেট প্যাপিলা, এগুলো অ্যানাটমি থেকে আমি এই ছবিটা নিচ্ছি, অ্যানাটমি থেকে। এরকম তোমরা এই যে বড় বড়, হ্যাঁ, ভ্যালেট প্যাপিলা দেখা যাবে। কিন্তু এটা যদি আমরা হিস্টোলজিক্যালি দেখি তাহলে কি পাবো, এটা একটা গাস্ট্রোটরি প্যাপিলা এবং টেস্ট বার্ড থাকবে, এটা তো কমন কথা। কিন্তু এটা শেপটা হচ্ছে ডোম শেপড, ডোমের মতো দেখতে, ডোম, and surrounded by moat or fossa। এই যে মোট মানে হচ্ছে পরীক্ষা,
ওই যে দুর্গর চারপাশে যে আগের দিনে রাজা বাদশারা যে পরীক্ষা খনন করতো শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, এই মোট মানে হচ্ছে পরীক্ষা বা ফোসা, এই যে ফোসা, হ্যাঁ মোট। তাহলে এইটা ভ্যালেট প্যাপিলের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, যে ডোম শেপ সারাউন্ডেড বাই মোট, আর কানেক্টিভ টিস্যু কোর ইনসাইড দ্য প্যাপিলা এটা থাকবে, আর এপিথেলিয়াম তো থাকবেই। এপিথেলিয়ামে থাকবে হচ্ছে স্টারিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। যদি আমি এখানে উল্লেখ করি নাই, তোমাদের কিন্তু এটা একটু লিখে নাও, এখানে প্রত্যেকটা এপিথেলিয়ামেই কিন্তু স্টারিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকবে। শুধুমাত্র ফিলিফর্মের ক্ষেত্রে আমি এটা বললাম হচ্ছে কেরাটিনাইজড এর কথা, আর অন্যগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি কেরাটিনাইজড এর কথা বলতেছি না। মেকানিক্যাল যেগুলা সেগুলো হচ্ছে কেরাটিনাইজড এর কথা আসবে। আর যেখানে টেস্ট বার থাকবে সেখানে তো কেরাটিনাইজ থাকার প্রশ্নই আসে না, কারণ টেস্ট বার আছে ওখানে, ওখানে যদি এক্সট্রা আবার কেরাটিন লেয়ার থাকে তাহলে তো খাবারের স্বাদ আমরা নিতে পারতাম না। খেয়াল করছো কিনা ব্যাপারটা? এই যে দেখো টেস্ট বার থাকে কিন্তু এই যে ফাঁকে ফাঁকে, টিবি মানে হচ্ছে টেস্ট বার, টেস্ট বার। এখন এখানে হয় কি, এখানে টেস্ট বারের মধ্যে খাবারগুলা সংস্পর্শে যখন আসে তখনই কিন্তু আমরা খাবারের টেস্টটা নিতে পারি, কিন্তু এখানে যদি এক্সট্রা কেরাটিন লেয়ার থাকতো সেক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হতো না। এটা কিন্তু স্টারিফাইড স্কোয়ামাস বাট নন কেরাটিনাইজড, খেয়াল করো। আর একটা গ্ল্যান্ড থাকে এখানে, সেটা হচ্ছে ফন এবনার্স গ্ল্যান্ড বলে, ফন এবনার্স গ্ল্যান্ড। ইনিও একজন সায়েন্টিস্ট, হ্যাঁ উনি ফার্স্ট ডিসকভার করছেন। তাহলে এই গ্ল্যান্ড গুলোর কাজ কি, এটা সিক্রেট সেরাস সিক্রেশন মানে ওয়াটারি সিক্রেশন করে, যার কারণে that acts as a flashing fluid so taste bud can respond rapidly. তার মানে হচ্ছে কি, মানে ধরো আমরা কিছু খাবার খাইলাম, প্রথমেই খাইলাম হচ্ছে ধরো ঝাল জাতীয় কিছু খাইলাম, ঠিক আছে, ঝাল মানে স্বাদটা কিরকম, স্পাইসি, ঠিক আছে। এখন এই ফোন ঝাল খাওয়ার পরেই আমরা সাথে সাথে এটা আমরা একটা খেলাম, তাহলে এই ফন এবনার্স গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন এটা কি করে, ফ্ল্যাশিং করে। আগের যে খাবারের টেস্ট এখানে লেগেছিল, তাহলে এই সিক্রেশনের কারণে ওটা ফ্ল্যাশ আউট হয়ে গেল, আমরা নতুন খাবারের টেস্ট র্যাপিডলি এটা রেসপন্স করতে পারি। না এটা এখন ঝাল না, এটা হচ্ছে মিষ্টি খাচ্ছি আমরা, বুঝতে পারছো? তার মানে বডি ফাংশন ওয়াইজ কিন্তু ওখানে সিস্টেম গুলো দেওয়া। তাহলে ফন এবনার্স গ্ল্যান্ড থাকে সাবমিউকোসাতে, ফন এবনার্স গ্ল্যান্ড এটা ওয়াটারি সিক্রেশন করে যেটা কিনা ফ্ল্যাশ করে ফেলে, ফ্ল্যাশ আউট করে। আগে যে খাবারটা খাইলাম মানে সেই খাবারটা ফ্ল্যাশ আউট না করলে কিন্তু আমরা নতুন খাবারের স্বাদটা নিতে পারবো না, ঠিক আছে। আর হচ্ছে ফোলিয়েট প্যাপিলি, এটাও গাস্টিটরি প্যাপিলি, টেস্ট বাড থাকবে, কনসিস্ট অফ প্যারালাল রিজেস এন্ড ফারোস। এই যে প্যারালাল রিজ আর ফারো থাকবে। এটা ডোম শেপ না, এক একটা স্ট্রাকচার কিন্তু এক একটা। ফাঙ্গি ফর্মের ক্ষেত্রে আমরা বলছি মাশরুম শেপ, নামটা থেকে ফাঙ্গি ফর্ম। তারপরে ভ্যালেট প্যাপিলির ক্ষেত্রে বললাম ডোম শেপ সারাউন্ডেড বাই মোট বা এই যে ফোসা। আর এখানে বললাম কনসিস্ট অফ প্যারালাল রিজ এন্ড ফারোস। মানে টেস্ট বাড থাকবে যেহেতু এটা গাস্টিটরি প্যাপিলি, ঠিক আছে। এই যে ফোলিয়েট প্যাপিলি, এটা হর্সের ফোলিয়েট প্যাপিলি একটা, এই যে শেপটা এরকম প্যালাটোগ্লোসাল আর্চের দিকে এরকম স্ট্রাকচার আমরা গ্রস অ্যানাটমিতে দেখবো। এটার যদি হিস্টোলজি করি তাহলে আমরা এরকম স্ট্রাকচার পাবো। এখন এটা হচ্ছে ডগের টাঙের অ্যাপেক্সের একটা ছবি, মাইক্রোস্কোপিক পিকচার। ডগের টাঙের অ্যাপেক্স বা টিপ, ঠিক আছে। কি পাবো, ফিলিফর্ম প্যাপিলি গুলা ক্যারাটিনাইজ, যেহেতু এগুলা মেকানিক্যাল প্যাপিলি। আর ফাঙ্গিফর্ম প্যাপিলি এখানে শুধুমাত্র স্টারিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকবে, নন ক্যারাটিনাইজড। আর ফিলিফর্ম প্যাপিলিতে ক্যারাটিনাইজ থাকবে, ক্যারাটিনাইজ স্টারিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, হেভিলি ক্যারাটিনাইজড ডগের টাঙে, হ্যাঁ হেভিলি ক্যারাটিনাইজড। এরকম হেভিলি ক্যারাটিনাইজড কিন্তু আছে কার কার, ডগ, ক্যাট, অক্স, ঠিক আছে। আর মাসেল থাকবে অবশ্যই, হ্যাঁ স্কেলেটাল মাসেল। তাহলে টাং মিউকোসা, টাং মিউকোসাতে আমরা মিউকোসাল সারফেসে কতগুলা প্যাপিলি পাবো, এলিভেশন অফ সারফেস এপিথেলিয়াম। এই প্যাপিলি গুলা আইদার মেকানিক্যাল হবে যেটাতে টেস্ট বার থাকবে না, এবং হেভিলি মানে ক্যারাটিনাইজড স্টারিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকবে। আর কিছু থাকবে গাস্টিটরি প্যাপিলা যেখানে টেস্ট বার থাকবে, যেটা খাবারের টেস্ট হ্যাঁ নেয়ার জন্য ইনভলভ, যেখানে থাকবে স্টারিফাইড স্কোমাস, নন ক্যারাটিনাইজ স্টারিফাইড স্কোমাস এপিথেলিয়াম, এবং টেস্ট বার থাকবে এবং কানেক্টিভ টিস্যু কোর ইনসাইড দ্য প্যাপিলা। এটা কিন্তু বলো পার্থক্যের সময়, ঠিক আছে। মেকানিক্যালের সাথে গাস্টিটরি প্যাপিলার পার্থক্য জিজ্ঞেস করতে পারে। এখন হোয়াট আর টেস্ট বার্ডস, টেস্ট বার্ড গুলো আসলে কি, ইজ দ্য কেমোরিসেপ্টরস ফর টেস্ট।
the onion shaped structure, পেঁয়াজের মতো onion shaped structure, এই যে এটা তো টাং এপিথেলিয়াম, এই যে স্টারিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, খেয়াল করো নন কেরাটিনাইজ কিন্তু এটা, এখানে কিন্তু এক্সট্রা কোনো কেরাটিন লেয়ার নাই। তাহলে টাং, এটা গাস্ট্রিটরি প্যাপিলার কথা বলছি, গাস্ট্রিটরি প্যাপিলাতেই টেস্ট বার্ড থাকে, মেকানিক্যালি কিন্তু টেস্ট বার্ড থাকে না। তাহলে টাং এপিথেলিয়ামের মধ্যে যে এরকম একটা টেস্ট বার্ড থাকে, হ্যাঁ, ভেতরে ঢুকানো, এটা অনিয়ন শেপড স্ট্রাকচার কন্টেনিং গাস্ট্রিটরি অর নিউরোএপিথেলিয়াল সেল এবং সাপোর্টিং সেল। তাহলে দুই ধরনের সেল এখানে থাকে, আরো থাকে বেজাল সেলও থাকে। তাহলে এরকম ডেসবার্টটা কি, একটা অনিয়ন শেপড স্ট্রাকচার যেখানে কিছু সেল থাকে, এদের মধ্যে কি কি আছে, গাস্ট্রিটরি সেল, এটাকে নিউরোএপিথেলিয়াল সেল বলা হয়, যেটা কিনা মেইন এই যে সেন্সরি ট্রান্সডিউসার সেল। ট্রান্সডিউসার মানে কি, ট্রান্সডিউসার মানে হচ্ছে যেটা মানে একটা এনার্জিকে অন্য এনার্জিতে কনভার্ট করে। যেমন ধরো টেস্ট মলিকুল, খাবারের যে টেস্ট মলিকুল, হ্যাঁ, এটা ধরো একটা সুইট মলিকুল, একটা সুগার মলিকুলের কথা চিন্তা করো, হ্যাঁ, একটা সুগার মলিকুল বা একটা সল্ট মলিকুল, যখন এই টেস্ট পড়বে, যে টেস্ট পোর এখানে স্যালাইভার সাথে মিশতে হবে, ফার্স্টে টেস্ট মলিকুলটাকে স্যালাইভার সাথে মিশে তারপরে টেস্ট পড়ে যদি পড়ে, হ্যাঁ, এখানে যে কিছু হেয়ার আছে, মাইক্রোভিলাই আছে এই যে গাস্ট্রিটরি সেলের, সেখানে যখন এই ইয়াটা পড়বে তখনই কি হবে, এটা তো সেন্সরি সেল একটা, ঠিক আছে, এখানে এটা কনভার্ট করবে, এই যে টেস্ট সেন্সটাকে কনভার্ট করে নার্ভ ইম্পালস ক্যারি করে নিয়ে যাবে, নার্ভের মাধ্যমে এটা ব্রেইনে নিয়ে যাবে। তখন ব্রেইন এটা ডিটেক্ট করবে যে হ্যাঁ, এটা একটা স্বাদ পাইলাম আমি, এটা একটা মিষ্টি, মানে সুগার মলিকুল, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? এভাবে কিন্তু সেন্সরি, হ্যাঁ, সেন্সরি নার্ভ গুলো কিন্তু এভাবে কাজ করে, একটা সেন্সকে ক্যারি করে নিয়ে যায়। তাহলে এই কাজটা করতেছে গাস্ট্রিটরি সেল, যেটা কিনা টেস্ট বার্ডের মধ্যে থাকে। আর সাপোর্টিং সেল, বেজাল সেল, এগুলা সাপোর্ট করতেছে গাস্ট্রিটরি সেলকে, পাশে থেকে মানে সাপোর্ট করতেছে, ঠিক আছে। তাহলে মেইন কাজটা কিন্তু গাস্ট্রিটরি সেল করতেছে। এটার এপিক্যাল পোর্শনে কিছু মাইক্রোভিলাই থাকে বা টেস্ট হেয়ার থাকে, এই হেয়ারের মধ্যে যখন টেস্ট মলিকুল গুলা পড়ে তখনই কিন্তু এটা ইয়ে হয়, এটা ট্রান্সডিউসার সেল, এটা অ্যাকশন পটেনশিয়াল, হ্যাঁ, এটা চেঞ্জ হয়ে নার্ভ ইম্পালসটাকে ক্যারি করে নার্ভের মাধ্যমে, অ্যাফারেন্ট নার্ভ ফাইবারস, তারপরে কি কি নার্ভ আছে, ওই যে ক্রেনিয়াল নার্ভস আছে না, ওই যে নাম শুনছো, ফেসিয়াল নার্ভ, তারপরে গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ, এই নার্ভ গুলা এগুলাকে ক্রেনিয়াল নার্ভ বলে। তাহলে এই ক্রেনিয়াল নার্ভের মাধ্যমে এগুলা ব্রেনে যায়, এই যে এই খাবারের এই যে টেস্টের সেন্সটাকে ক্যারি করে ব্রেনে যায়। যখনই ব্রেনে যায় তখন আমরা এটা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ, এটা এই খাবারটা, ঠিক আছে। তাহলে টেস্ট বার্ড এভাবে কাজ করে, দিস ইজ দ্য কেমো রিসেপ্টরস ফর টেস্ট, এগুলো রিসেপ্টর বা সেন্সরি সেল, ঠিক আছে। এগুলোর অনেক নাম, গাস্ট্রিটরি সেলও বলে, নিউরোএপিথেলিয়াল সেলও বলে, এই যে সেন্সরি ট্রান্সডিউসার সেলও বলে, যা বলো, ঠিক আছে, কিন্তু এটা কাজ হচ্ছে টেস্ট সেলও বলে, এটার কাজ হচ্ছে টেস্ট নেওয়া আর কি। তাহলে কিভাবে মেকানিজমটা কিভাবে, যখন একটা খাবারের মলিকুল এখানে আসলো, টেস্ট পড়লো স্যালাইভার সাথে মিশে, এই হেয়ারে যখনই লাগবে তখনই এটা বুঝে মানে ইম্পালসটাকে ক্যারি করে নার্ভের মাধ্যমে ব্রেনে নিয়ে যাবে, তখন ব্রেন বুঝবে যে হ্যাঁ, আমি এই জিনিসটা খাইলাম, ঠিক আছে। এখন আসো টাং আমরা শেষ করলাম, এখন আসো স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড, দিস ইজ দ্য লাস্ট সেগমেন্টস। তাহলে হিস্টোলজি অফ স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড আমরা আগেই বললাম, মেজর স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড আছে 3 pairs, remember 3 pairs, not single, 3 pairs, parotid salivary gland, sublingual salivary gland and mandibular salivary gland. এখন কোশ্চেন হচ্ছে, are these exocrine gland or endocrine gland? আমরা জানি কি endocrine glands এটা হরমোন সিক্রেট করে এবং these are ductless gland, হ্যাঁ, অন্তঃক্ষরা আর বহিঃক্ষরা, পড়ছো না তোমরা বাংলায়? these are ductless gland, endocrine gland, আর exocrine হচ্ছে এটা ডাক থাকবে। তো স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডেরও কিন্তু ডাক থাকে, যার কারণে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড গুলো হচ্ছে এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড। আর এটা কি সিক্রেট করে? স্যালাইভা, হরমোন সিক্রেট করে না, এটা স্যালাইভা সিক্রেট করে, খেয়াল করো কিন্তু। The glands are divided into lobules by connective tissue septa. Each lobule contains secretory acini and ducts. Secretory acini এবং duct. Secretory acini টা হচ্ছে secretory, it means a rounded secretory unit or end piece.
এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড বলছি যেহেতু এখানে ডাক্ট থাকবে সেজন্য এক্সোক্রাইন বলতেছি, সেক্রেটরি ইউনিট থাকবে আর হচ্ছে ডাক্ট থাকবে। এখন আসো salivary gland according to the types of secretion এর উপরে বেসিস করে তিন ধরনের, সেরাস, মিউকাস এবং মিক্সড। এগুলা তোমরা অ্যানাটমিতেও হয়তোবা বলবে স্যাররা। এখন সেরাস মানে কি? প্রডিউস ওয়াটারি সিক্রেশন। Produce watery secretion, that means serous. Serous gland গুলো সাধারণত watery secretion may contain enzyme, that is the parotid salivary gland। হ্যাঁ, আমরা যে তিন ধরনের মেজর salivary gland পড়তেছি, parotid salivary glandটা হচ্ছে serous কারণ it's produce watery secretion। আর মিউকাসটা কি? মিউকাস হচ্ছে produce lubricating secretion, the slimy secretion, হ্যাঁ, not watery, slimy secretion of mucin, that means mucus। হ্যাঁ, mucus salivary gland mucus secrete করে। আর serous salivary gland watery secretion, হ্যাঁ, এখানে watery fluid আসে এখান থেকে। তাহলে sublingual salivary glandটা primarily mucus, যদিও বলা হচ্ছে sublingual salivary glandটা হচ্ছে mixed gland, কিন্তু এখানে 80% cells 80% হচ্ছে mucus, primarily mucus, আর বাকি যে 20% এটা হচ্ছে সেরাস। ঠিক আছে, যেহেতু মিক্স গ্ল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য কি? মিক্স গ্ল্যান্ড কন্টেন বোথ সেরাস এন্ড মিউকাস সেক্রেটরি সেলস। তার মানে মিক্স গ্ল্যান্ডে দুই ধরনের সেক্রেটরি ইউনিটই থাকবে, সেরাস সেক্রেটরি ইউনিট এন্ড মিউকাস সেক্রেটরি ইউনিট। সেরাস সেক্রেটরি ইউনিট ওয়াটারি সিক্রেশন তৈরি করবে আর মিউকাস সেক্রেটরি ইউনিট মিউকাস সিক্রেট করবে। তাহলে সাবলিঙ্গুয়াল স্যালিভারি গ্ল্যান্ডটা হচ্ছে প্রাইমারিলি মিউকাস। এই যে 80% 20% এর ব্যাপারটা বললাম, এটা মাথায় রেখো। এটা যদিও লেখা নাই, ক্লাস করলে অনেক সময় এক্সট্রা কিছু নোট তোমরা পাও, ঠিক আছে, এটা মাথায় থাকে কিন্তু ভাইবার সময়। যেমন সাবলিঙ্গুয়াল স্যালিভারি গ্ল্যান্ড মিক্সড বলছি, কিন্তু 80%ই হচ্ছে এটার মিউকাস, প্রডিউস লুব্রিকেটিং সিক্রেশন। আর ম্যান্ডিবুলার অর সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ড এটা হচ্ছে মিক্সড। ঠিক আছে, এখন আমরা জানবো কিভাবে এই গ্ল্যান্ডের স্ট্রাকচারটা কিরকম। তাহলে সেক্রেটরি ইউনিট থাকবে, এই যে সেক্রেটরি ইউনিট, দিস ইজ দ্য সেরাস সেক্রেটরি ইউনিট, এখান থেকে ওয়াটারি সিক্রেশন আসে। আর দিস ইজ দ্য মিউকাস সেক্রেটরি ইউনিট, এখান থেকে মিউকাস সিক্রেশন আসে। আর এটা একটা সিম্যাটিক প্রেজেন্টেশন, এটা একটা সিম্যাটিক ভিউ। ঠিক আছে, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভিউ না, এটা সিম্যাটিক ভিউয়ে আমি সবগুলা সেক্রেটরি অ্যাসিনাস দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। তাহলে সেরাস অ্যাসিনাস থেকে সেরাস সিক্রেশন আসে ওয়াটারি, মিউকাস সিক্রেশন থেকে মিউকাস অ্যাসিনাস থেকে মিউকাস সিক্রেশন আসে। আর হচ্ছে মিক্সডে দুই ধরনের সেলই থাকবে, সেরাস আর হচ্ছে মিউকাস। ঠিক আছে, আর কি থাকবে? ডাক্ট। এখন ডাক্ট গুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট কিরকম খেয়াল করো। The secretory units merge into intercalated duct. এটা হচ্ছে intercalated duct। secretory ইউনিটের যে সিক্রেশন, তাহলে স্যালাইভাটা গ্ল্যান্ড দিয়ে আসবে, এটা তো আমরা জানি। গ্ল্যান্ড দিয়ে কোথায় আসবে? মাউথ ক্যাভিটিতে আসবে, কারণ মাউথ ক্যাভিটিতে খাবার আছে, এই খাবারগুলোর সাথে স্যালাইভাটা মিশে লুব্রিকেট করবে, তারপরে আমরা সোয়ালো করব, ডিগ্লুটেট করব। ডিগ্লুটেট মানে হচ্ছে গলাধঃকরণ। ঠিক আছে, তাহলে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড ডাক্ট দিয়ে আসবে। তাহলে ডাক্ট গুলা কিভাবে, মানে ডাক্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট কিরকম? তাহলে প্রথমে আসতেছে ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট, সিক্রেটরি ইউনিট থেকে স্যালাইভা নিয়ে আসতেছে। আবার এই ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট গুলা মার্জ হয়ে তৈরি হচ্ছে স্টার্টেড ডাক্ট। তারপরে স্টার্টেড ডাক্ট আবার তৈরি করতেছে এক্সক্রেটরি ডাক্ট। ঠিক আছে, তা আমি তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে যে বলছি যে এই গ্ল্যান্ডটা কতগুলো লোবস এবং লোবিলে কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টা দিয়ে ভাগ করা থাকে, এবং এই কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টার মধ্যেই কিন্তু এই ডাক্ট গুলা থাকে। ঠিক আছে, কানেকটিভ টিস্যু লোবিউলের মধ্যে। তাহলে প্রথমে আসছে ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট। ইন্টারক্যালেটেড ডাক্টের লাইনিং এ থাকে সিম্পল লো কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম, এটা মাঝে মাঝে ভাই জিজ্ঞাসা করে, and surrounded by myoepithelial cell, এই যে myoepithelial cell। ঠিক আছে, myoepithelial cell। আর থাকে কি? started duct. Started ducts are lined with tall columnar epithelium. ঠিক আছে, tall columnar epithelium, started duct। তাহলে acini আমরা বলছিলাম, acini are the secretory unit having secretory cells arranged as generally spherical। তার মানে স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার, এই যে সেক্রেটরি সেল গুলা একটা স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার ফর্ম করে, সেটাকে বলতেছি অ্যাসিনি বা অ্যাসিনাস। সিঙ্গুলার হচ্ছে অ্যাসিনাস,
প্লুরাল হচ্ছে অ্যাসেনি। যদি জিজ্ঞাসা করে অ্যাসেনি কি, এটা সিক্রেটরি ইউনিট বা সিক্রেটরি এনপিস, যেখানে কিনা সেক্রেটারি সেল গুলা এনহান্সড অ্যাজ স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার, ঠিক আছে, রাউন্ড অর স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার, হ্যাঁ, একটা ফর্ম করে। আর মায়োএপিথেলিয়াল সেলকে বাস্কেট সেলও বলা হয়। এই কোশ্চেন গুলা স্যারদের খুব পছন্দ, বুঝছো, যে বাস্কেট সেল কোথায় পাওয়া যায়, বাস্কেট সেল, এই যে বাস্কেট, হ্যাঁ, ঝুড়ি, এটা একটা ঝুড়ির তলা, বাস্কেট সেল, হ্যাঁ, সে মানে মায়োএপিথেলিয়াল সেলকে বাস্কেট সেল বলা হয়। এটা যদি একটা ঝুড়ি কল্পনা করা হয়, এটা এখানে থাকে, লাইনিং এ থাকে। এটার কাজ কি, যেহেতু মায়ো কথাটার মানে হচ্ছে মাসেল, তার মানে এটা কন্ট্রাকশনের ব্যাপার আছে, কন্ট্রাক্ট করে এই সিক্রেশনটাকে বের করে দেয়। মাসেল না থাকলে কন্ট্রাক্ট হবে না, ঠিক আছে। কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে এই যে সিক্রেশন, যে সিক্রেশনই করুক, আইদার ওয়াটারি অর মিউকাস, সিক্রেশন গুলাকে বের করে এই যে ডাক্টের মধ্যে দেয়, ঠিক আছে। তাহলে ইন্টারক্যালেটেড ডাক্টের মধ্যেও কিন্তু মায়োএপিথেলিয়াল সেল থাকে, কারণ এগুলা সিক্রেশনটাকে স্ট্রায়াটেড ডাক্টে নিয়ে যায়। আচ্ছা, এখন আসো প্যারোটিড স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। প্যারোটিড স্যালিভারি গ্ল্যান্ড বেজ অফ দ্য ইয়ারে থাকে, এই যে আমাদের রেড, হ্যাঁ, এই যে গ্ল্যান্ড, এটা কিন্তু পেয়ার, ডাবল থাকে, দুই পাশে দুইটা। তাহলে বেজ অফ দ্য ইয়ার, এই যে ইয়ার, বেজ অফ দ্য ইয়ারে থাকে প্যারোটিড স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, আর এই যে প্যারোটিড ডাক্ট, এটা দিয়ে মাউথ ক্যাভিটিতে আসে স্যালাইভা। আর প্যারোটিড ডাক্টটা হচ্ছে পিওরলি সেরাস গ্ল্যান্ড, এটা সিক্রেশনটা হচ্ছে ওয়াটারি স্যালাইভা, হ্যাঁ। তাহলে এখানে কি থাকে, এই যে সিক্রেটরি অ্যাসিনাস, এই যে অ্যাসিনাস গুলা থাকে, অ্যাসিনাস, হ্যাঁ, রাউন্ড অর স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার কনসিস্ট অফ সিক্রেটরি সেলস, যেটাকে সেরাস অ্যাসিনাস বলতেছে। যে ওইরকম অনেক অ্যাসিনাস থাকে এবং কিছু ডাক্ট থাকে। আর এই ডাক্টের, আমরা ডাক্ট গুলোকে কিভাবে চিনবো, কেন ডাক্ট গুলা চিনতে হবে আর কি, ডাক্টের কথা কেন বলতেছি, কারণ যখন আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে স্ট্রাকচার গুলা দেখবো, তখন অনেক এরকম লুমেনওয়ালা অনেক স্ট্রাকচার দেখা যাবে। তো আমাদের ডিফারেন্সিয়েট যাতে আমরা করতে পারি যে কোনটা ডাক্ট, কোনটা ব্লাড ভেসেল। ব্লাড ভেসেলেও কিন্তু লুমেন থাকে, কিন্তু আমরা জানি ব্লাড ভেসেলের লাইনিং এ কি থাকে, সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, এন্ডোথেলিয়াম থাকে। আবার এখানে স্ট্রায়াটেডে থাকতেছে টল কলামনার, ইন্টারক্যালেটেডে থাকতেছে লো কিউবয়েডাল। তাহলে এই ডাক্টের থেকে কিন্তু আমরা, লাইনিং এপিথেলিয়াম থেকে কিন্তু আমরা এটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো। আদারওয়াইজ মাইক্রোস্কোপে কিন্তু লুমেন দেখা যাবে, কিন্তু যদি তোমরা দেখো যে টল কলামনার, দ্যাট মিনস ইটস স্ট্রায়াটেড ডাক্ট, হ্যাঁ। আর যদি দেখো লো কিউবয়েডাল, তাহলে এটা হচ্ছে লুমেন আছে এবং লো কিউবয়েডাল, দ্যাট মিনস ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট। আর যদি দেখো সিম্পল স্কোয়ামাস, লুমেন আছে, তার মানে দ্যাট মিনস ইটস ব্লাড ভেসেল, হ্যাঁ। সবই লুমেন আছে এই স্ট্রাকচার গুলোতে। যেমন প্যারোটিড স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, আমি তোমাদের আগেই বলছি যে এই গ্ল্যান্ড গুলো আসলে এরকম লোব এবং লোবিউল, এই যে এটা একটা লোব, এটা একটা লোব, আবার কতগুলো লোব, আবার কতগুলো লোবিউল নিয়ে তৈরি, হ্যাঁ, লোবিউল, এই যে এটা একটা লোবিউল, 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 হ্যাঁ। এবং প্রতিটা লোবিউলের মধ্যে কিন্তু কিছু ডাক থাকে, কিছু এই লোবিউলের ভিতরে যে ডাকগুলো থাকে, উইদিন দ্য লোবিউল, এটাকে বলতেছে ইন্ট্রা লোবিউলার। ইন্ট্রা কথাটার মানে কি, উইদিন, ইন্ট্রা লোবিউলার ডাক্ট। তাহলে ইন্টারক্যালেটেড এবং স্ট্রায়াটেড, বোথ ইন্টারক্যালেটেড এন্ড স্ট্রায়াটেড আর ইন্ট্রা লোবিউলার ডাক্ট। তার মানে লোবিউলের ভিতরে আমরা ইন্টারক্যালেটেডও পেতে পারি, স্ট্রায়াটেডও পেতে পারি, ঠিক আছে। কিন্তু এটা লাইনিং এপিথেলিয়াম দেখেই আমরা বুঝতে পারবো যে এটা ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট যদি লো কিউবয়েডাল হয়, আর যদি স্ট্রায়াটেড হয় তাহলে এটা থাকবে টল কলামনার এপিথেলিয়াম। এরপরে যাবে হচ্ছে ইন্টারলোবার ডাক্টে, ইন্টারলোবিউলার ডাক্টে, যেটা প্যারোটিড ডাক্ট, হ্যাঁ। প্যারোটিড ডাক্ট দিয়ে স্যালাইভাটা মাউথ ক্যাভিটিতে এসে আসবে, ওপেন হবে। প্যারোটিড ডাক্ট ওপেন হয় কোথায়, মাউথ ক্যাভিটিতে, যেখানে স্যালাইভাটা আসে। খেয়াল করছো, এই যে লোবিউলের ভিতরে থাকে ইন্ট্রালোবিউলার ডাক্ট, আর লোবিউলার বাইরে থাকে ইন্টারলোবিউলার ডাক্ট। ইন্টারলোবিউলার মানে দুইটা লোবিউলের মাঝখানে, ইন্টারলোবিউলার ডাক্ট, ঠিক আছে। আর ইন্ট্রালোবিউলার মানে লোবিউলের ভেতরে, ইন্ট্রালোবিউলার ডাক্ট। আর লোবিউলার ডাক্ট আবার হচ্ছে ইন্টারলোবার ডাক্টও আছে, প্যারোটিড ডাক্ট যেটা এক্সক্রিটরি ডাক্ট, ঠিক আছে। জাস্ট আমাদের এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা মনে রাখলেই হবে, ইন্টারক্যালেটেড, তারপরে হচ্ছে স্ট্রায়াটেড, তারপরে হচ্ছে ইন্টারলোবিউলার বা এক্সক্রিটরি ডাক্ট, এইটুকু মনে রাখলেই হবে। জাস্ট ব্রাঞ্চিং এর মতো এটা, ঠিক আছে।
আর প্যারোটিড ডাক্ট বা স্টেনশন ডাক্ট। আর সাবলিঙ্গুয়ালের ক্ষেত্রে আমরা বলছি মিক্স গ্ল্যান্ড, যদিও মেইনলি হচ্ছে মিউকাস। মিউকাস আমি এর আগেও বলছি, মিউকাসটা এরকম পেল দেখা যায়, কারণ যখন আমরা রুটিন হেমাটক্সিন ইউসিন করি টিস্যু প্রসেসিং এর সময় এটা ওয়াশড আউট হয়ে যায়, এটা কিন্তু সহজেই চেনা যায়। অন্যদিকে সেরাস গ্ল্যান্ড কিন্তু দেখছো ডার্কার, এখানে কিন্তু কোনো ওয়াশড আউট হয় না, ডার্কার স্টেনিং নেয়। আর এটা পেলার স্টেনিং, উইকার স্টেনিং, এই যে এগুলো মিউকাস জাস্ট ফ্রদি লাইক, হ্যাঁ ফ্রদি স্ট্রাকচার। তাহলে যেহেতু এটা মিক্সড, এখানে দুই ধরনেরই থাকবে, মিউকাস থাকবে, এটা মিউকাস অ্যাসিনাস, আবার সেরাস থাকবে, এই যে সেরাস অ্যাসিনাস, ঠিক আছে। আবার সেরাস ডেমিলিউন থাকবে। সেরাস ডেমিলিউনটা কি সেটা আমি তোমাদের বলতেছি। সেরাস ডেমিলিউন পরে স্লাইডে বলতেছি। সেরাস ডেমিলিউন হচ্ছে দুইটা মানে একটা স্ট্রাকচার, এটাকে বলা হচ্ছে সেরাস ডেমিলিউন। ডেমিলিউন কথাটার অর্থ হচ্ছে হাফ মুন, অর্ধ চন্দ্রাকার। আর এটা দেখো সাবলিঙ্গুয়াল, হ্যাঁ এই যে ডাক্টের মাধ্যমে মাউথ ক্যাভিটিতে আসতেছে। ম্যান্ডিবুলারটাও সেম, এটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার পেয়ার থাকে এবং ডাক্টের মাধ্যমে মাউথ ক্যাভিটিতে আসে। এটা মিক্স গ্ল্যান্ড, মিউকাস অ্যাসিনাস থাকে, এই যে যেটা পেলার স্টেনিং ফ্রদিস, হ্যাঁ অ্যাপিয়ারেন্স, এটা মিউকাস অ্যাসিনাস। এখানে মিউকাস সিক্রেটিং সেল থাকে, সেক্রেটরি সেল। আর হচ্ছে সেরাস অ্যাসিনাসে সেরাস সিক্রেটরি সেল, মানে ওয়াটারি সিক্রেশন, হ্যাঁ সেরাস, এটা ডার্কার স্টেনিং নেয়। এই গেল তিন ধরনের গ্যাংলিয়ন, প্যারোটিড, সাবলিঙ্গুয়াল, ম্যান্ডিবুলার। এখন পার্থক্য কিভাবে করব? তাহলে সেরাস অ্যাসিনাতে এটা আমরা সেরাস অ্যাসিনাসে কি থাকবে? কন্টেন্ট সেরাস সেলস সিক্রেট ওয়াটারি ফ্লুইড। মিউকাস অ্যাসিনাতে কন্টেন্ট মিউকাস সেল, এই যে মিউকাস সেল কন্টেন্ট মিউকাস সেল, হ্যাঁ মিউকাস সেল থাকবে, মিউকাস সেক্রেটরি সেল থাকবে। তাহলে সেলগুলা কিরকম এখন আমরা জানি। সেরাস সেল দেখতে কিউবয়েডাল, আর নিউক্লিয়াই আর রাউন্ড, এই যে রাউন্ড নিউক্লিয়াই দেখছো, রাউন্ড নিউক্লিয়াই, এবং নিউক্লিয়াই গুলা লোকেটেড সেন্ট্রালি, সেলের সেন্ট্রালি থাকবে। আর মিউকাসটা হচ্ছে পিরামিডাল শেপ বা কলামনার শেপ, আর নিউক্লিয়াই আর কম্প্রেসড ইন দ্য বেজ অফ দ্য সেল। মিউকাসের চাপে নিউক্লিয়াসটা বেজের দিকে থাকবে আর এটা সেন্ট্রালি থাকবে। এগুলো হচ্ছে পার্থক্য, হ্যাঁ আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ কিভাবে দেখবো। আর এইটা এই যে একটা এই যে লুমেন দেখা যাচ্ছে, এই যে লাইনিং এপিথেলিয়াম দেখা যাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা ডাক্ট, ঠিক আছে, আইদার ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট অর স্ট্রায়াটেড ডাক্ট। তোমাদের এটা আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে না, জাস্ট জানলেই হবে যে কোন ডাক্টে কি লাইনিং থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু তোমাদের মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে হবে যে হ্যাঁ এটা মিউকাস স্যালিভারি গ্ল্যান্ড বা ম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, আর প্যারোটিড পিওরলি সেরাস হলে প্যারোটিড স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। আর মিক্সড অ্যাসিনাসে কন্টেন্ট মিক্সচার অফ সেরাস এন্ড মিউকাস অ্যাসিনাস, যেখানে মিউকাস এবং সেরাস দুই ধরনের সেলই থাকবে। আর সেরাস ডেমিলিয়ন থাকবে, যেটা কিনা কি বলছে, সেরাস ডেমিলিয়ন প্রেজেন্ট, দ্য সেরাস অ্যাসিনাস ফর্মস এ সেরাস ডেমিলিয়ন around the mucus acinus. They appear as the shape of a half moon, so called ডেমিলিয়ন। এখন সেরাস ডেমিলিয়নের ছবিটা কোথায় দেখাই? সেরাস ডেমিলিয়ন অ্যারাউন্ড দ্য মিউকাস অ্যাসিনাস, খেয়াল করো কিন্তু নামটা হচ্ছে কিন্তু সেরাস ডেমিলিয়ন, খেয়াল করো মিউকাস ডেমিলিয়ন কিন্তু বলা হচ্ছে না। ছবিটা পাবো কোথায়? এই যে এখানে নাম দেখে দেখো সেরাস ডেমিলিয়ন, তার মানে কি মিউকাস অ্যাসিনাসের চারপাশে সেরাস সেক্রেটরি সেলগুলা এরকম অর্ধচন্দ্রাকৃতি হাফ মুন ফর্ম করে, ক্রিসেন্ট শেপ, হাফ মুন শেপ, এর জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সেরাস ডেমিলিয়ন। তাহলে আমরা স্টেইনিং দেখেই কিন্তু বুঝতে পারছি যে স্টেইনিং, এটা হচ্ছে মিউকাস, এটা মিউকাস সেক্রেটরি অ্যাসিনাস, আর এটা হচ্ছে সেরাস অ্যাসিনাস, এই যে ডার্কার স্টেইননেস। তাহলে ডেমিলিয়নটা কিন্তু সেরাস সেল, সেরাস সেক্রেটরি সেল গুলা মিউকাস অ্যাসিনাসের একপাশে এরকম অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফর্ম করে, এটাকে সেরাস ডেমিলিয়ন বলা হয়। সেরাস ডেমিলিয়ন আমরা পাই মিক্সড গ্ল্যান্ডে। মিক্সড গ্ল্যান্ডে সেরাস, এই যে মিউকাস সেল, মিউকাস অ্যাসিনাসও পাবো বা এরকম সেরাস অ্যাসিনাসও পাওয়া যাবে, সাথে আবার সেরাস ডেমিলিয়নও পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। মিক্সড গ্ল্যান্ডে কিন্তু তিন ধরনের অ্যাসিনাসই পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে মিউকাস অ্যাসিনাসও পাওয়া যায়, সেরাস অ্যাসিনাসও পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় সেরাস ডেমিলিয়ন। সেরাস ডেমিলিয়নটা কি?
মিউকাস অ্যাসিনাসের চারপাশে সেরাস সেক্রেটরি সেলগুলা অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা শেপ স্ট্রাকচার ফর্ম করে, ক্রিসেন্ট শেপ বা হাফ মুন শেপ। এটাকে সেরাস ডেমিলিয়ন বলা হয়। এটা হচ্ছে আজকের ক্লাস। স্লাইড আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব, আমি জানি না কতটুকু ধরতে পারছো। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? ম্যাম আমরা আগে এটা পড়ি। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তারপরে নেক্সট ক্লাসে ম্যাম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো যদি প্রশ্ন থাকে। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো, কোনো সমস্যা নাই। আর আজকের ক্লাসটা বুঝতে পারছো কিনা, বোঝা গেছে কিনা সেটা বলো। জি ম্যাম বোঝা গেছে। আচ্ছা, তাহলেই হবে। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে আমরা লিভার প্যানক্রিয়াস পড়বো। আর একটা ক্লাস আমার তোমাদের সাথে আছে, লিভার প্যানক্রিয়াস আর রেসপিরেটরি সিস্টেমের ইন্ট্রোডাকশন। ঠিক আছে, তারপরে আমি রফিক স্যারের কাছে হ্যান্ড ওভার করবো। ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইক থেকেই রফিক স্যার নেবেন ক্লাস। ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম লুমেনের ব্যাপারটা আরেকবার বলেন তো। কিসের ব্যাপার? লুমেন। লুমেন? জি ম্যাম। লুমেনের মানে লুমেনের কোন ব্যাপারটা, কিসের সাথে বলতেছো এটা? এটা কি তুমি টিবিউ মানে ডাইজেস্টিভ টিউবের কথা বলতেছো নাকি এই যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড? ম্যাম ব্লাড ভেসেলের ক্ষেত্রে তারপরে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। জি ম্যাম, যে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড কখন ব্লাড ভেসেল থাকলে গ্ল্যান্ডে ধরো এই যে আমি তোমাকে এই ছবিটা দেখাই। গ্ল্যান্ডে আমি তোমাদেরকে বলছি যে গ্ল্যান্ডের স্ট্রাকচার গুলো এরকম যে এটা কিছু লোবস এবং লোবিউলস এ ভাগ করা থাকবে কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টা দিয়ে। এই যে এখানে কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টা আছে, এটা একটা লোব, এটা একটা লোব। আবার কতগুলো লোবিউল মিলে এই দেখো কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টা, এই যে হোয়াইট গুলো দেখতে পাচ্ছ না, এটা হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টা। এই কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টা একটা লোবকে আবার কতগুলো লোবিউলে ভাগ করতেছে। এখন এই লোবিউল গুলার মধ্যে কি থাকে, লোবিউলের মধ্যে কি থাকে, সেক্রেটারি ইউনিট থাকে, সেক্রেটারি অ্যাসিনাস থাকে, আর থাকে হচ্ছে ডাক্ট। আমরা যখন এটা তো লো পাওয়ার ম্যাগনিফিকেশনে হোল লোবিউলটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, কিন্তু যখন হাই পাওয়ারে যাব একটা লোবিউলকে আমরা ফোকাস করব হাই পাওয়ারে, তখন আমরা এখানে কি পাবো হচ্ছে সেক্রেটারি ইউনিট এবং কতগুলো সেক্রেটারি অ্যাসিনাস পাবো। এটা টাইপ অফ সিক্রেশনের উপর ডিপেন্ড করে, যে হয় সেরাস সেক্রেটারি ইউনিট পাবো অথবা মিউকাস সেক্রেটারি ইউনিট পাবো, এগুলোকে অ্যাসিনাস বলে। আইদার সেরাস অ্যাসিনাস পাবো অথবা মিউকাস অ্যাসিনাস পাবো। আর পাবো হচ্ছে ডাক্ট, কারণ জানি আমরা স্যালিভারি গ্ল্যান্ড হচ্ছে এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড, এটা ডাক্ট থাকবে। এখন ডাক্ট মানে হচ্ছে এটা একটা লুমেন থাকবে। তা এখন আমরা যখন মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখবো এরকম লুমেন সহ অনেক স্ট্রাকচার থাকে, কিন্তু আমরা এটা কিভাবে বুঝবো যে এটা কি ব্লাড ভেসেল নাকি এটা কোনো ডাক্ট, এই স্যালিভারি ডাক্ট। হ্যাঁ, এবং এটা কোন ডাক্ট, ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট নাকি স্ট্রায়াটেড ডাক্ট নাকি ইন্টারলোবিউলার ডাক্ট। তাহলে লুমেন তো সব স্ট্রাকচারই থাকবে, ব্লাড ভেসেলেরও লুমেন থাকবে, ডাক্টেরও লুমেন থাকবে, কিন্তু আমরা এটা লো ম্যাগনিফিকেশনে কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নাই। ঠিক আছে, এটা কি ব্লাড ভেসেল, এটা কি ব্লাড ভেসেল নাকি স্যালিভারি ডাক্ট, লো ম্যাগনিফিকেশনে বোঝার উপায় নাই, কারণ লুমেন দেখতে পাচ্ছি শুধু। কিন্তু যখন আমরা হাই ম্যাগনিফিকেশনে যাব এবং এটার লাইনিং এপিথেলিয়ামটা যখন খেয়াল করব, তখনই কিন্তু আমাদের একটা ক্লিয়ার আইডেন্টিফিকেশন হয়ে যাবে। যদি আমরা এই লাইনিং এ সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম পাই, দ্যাট মিনস এন্ডোথেলিয়াম, তা আমরা জানি ব্লাড ভেসেলের লাইনিং এ এন্ডোথেলিয়াম থাকে। ঠিক আছে, তখন এখন ওটা আমরা ধরে নেবো এটা একটা ব্লাড ভেসেল। ঠিক আছে, আর যদি লাইনিং এপিথেলিয়ামে কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম পাই, তখন আমরা বলবো না, কিউবয়েডাল তো আসলে ব্লাড ভেসেল না, তাহলে এটা ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট হতে পারে, কারণ ইন্টারক্যালেটেড ডাক্টের লাইনিং এ আমরা লো কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম পাই। ঠিক আছে, আবার যদি কলামনার দেখি, হ্যাঁ কলামনার এপিথেলিয়াম পাই, তখন আমরা এটাকে ধরে নেব যে এটা হইতে পারে একটা, এই যে দেখো এটা স্ট্রায়াটেড ডাক্ট, দেখছো এই লুমেন আছে এবং এই যে কলামনার এপিথেলিয়াম, এই যে নিউক্লিয়াস সেল শেপ কলামনার, হ্যাঁ সেল নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে হ্যাঁ ওভাল। এই ডাক্টের লাইনিং এর এপিথেলিয়াম দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে এটা কি ব্লাড ভেসেল নাকি এটা স্ট্রায়াটেড ডাক্ট নাকি এটা ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট। আর আমি তোমাদের ডাক্টের মানে ছোট থেকে বড় দিকে আমি কিভাবে, ওই যে নদীর যেরকম শাখা প্রশাখা থাকে না, তেমনি ভাবে এই গ্ল্যান্ডেরও কিন্তু এরকম এই যে ডাক্ট থাকে, শাখা প্রশাখা, ছোট ডাক্ট গুলা যেগুলা সিক্রেটরি ইউনিট থেকে সিক্রেশন গুলাকে নিয়ে যাচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট।
এটা ইন্ট্রালোবিউলার, লোবিউলের ভেতরেই থাকে, উইদিন দ্য লোবিউল। এগুলা মার্জ হয়ে আসতেছে স্ট্রাইয়েটেড ডাক্ট। হ্যাঁ, স্ট্রাইয়েটের নামকরণ করা হয়েছে কারণ এখানে কিছু স্ট্রাইয়েশন দেখা যায়। হ্যাঁ, আমরা অত ডিটেলসে যাচ্ছি না, আমরা লাইনিং এপিথেলিয়াম পর্যন্ত সুপারফিশিয়ালি তোমাদের বলতেছি, কিন্তু এগুলা নিয়ে কিন্তু মাস্টার্স পিএইচডিও হয়ে যায়, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটে জাস্ট সুপারফিশিয়াল মানে লাইনিং এপিথেলিয়ামে কি থাকে এবং ডাক্টগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট ছোট থেকে বড় দিক কিভাবে, ইন্টারক্যালেটেড, তারপরে হচ্ছে স্ট্রাইয়েটেড, তারপরে হচ্ছে ইন্টারলোবিউলার, তারপরে এভাবে আস্তে আস্তে ইন্টারলোবার, তারপরে প্যারোটিড ডাক্ট, এভাবে যায়, ঠিক আছে? জাস্ট এটা জানার জন্য। কিন্তু মাইক্রোস্কোপের নিচে কিন্তু তোমাকে এইভাবে আলাদা করে কোনো আইডেন্টিফাই করতে হবে না ডাক্টের, জাস্ট এটা জানার জন্য। কিন্তু মাইক্রোস্কোপের নিচে তোমাদের দেখে চিনতে হবে এটা কি প্যারোটিড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড, সেরাস অর মিউকাস। কারণ পার্থক্য তো বলছি যে মিউকাসটা সাধারণত যে পেল স্টেনিং, এই যে পার্থক্য কি আর কন্টিনিউ করা, এই যে আর স্টেইন মোর উইকলি দেন সেরাস অ্যাসিনাস ইন হেমাটোসিন স্টেইন। তো আমার ক্লাস শেষ, তোমরা এখন কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আজকের মতো এখানে শেষ।